भाई आप अनाउंसमेंट करके स्टार्ट कर हाँ, सकते हो। स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, नितिन भाई શરૂ કરશું। हाँ, હા, ચાલુ કરો। જય જિનેન્દ્ર। આજનો આ સ્પેશિયલ ક્લાસ જે દિવાળી દરમિયાન આપણા મુમુક્ષુ દ્વારા અલગ અલગ તીર્થોની જે યાત્રા કરવામાં આવે છે, એમાં આ વર્ષે 2-3 મંડળથી, જેમ કે મલાડ, રાજકોટ અને સુરત, એવા ત્રણેય મંડળથી સમેત શિખરજી તીર્થ ક્ષેત્રની યાત્રા માટે મુમુક્ષુઓ જવાના છે, જેની સંખ્યા લગભગ 100 થી 125 આસપાસ છે, કે જે સમેત શિખર તીર્થધામ જે આપણું છે તેના વિશેની વિસ્તૃત માહિતી અને શું કામ આપણે સમેત શિખરની યાત્રા કરવી જોઈએ અને સમેત શિખરની યાત્રા કરવાથી શું ફળ મળે અને પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીએ જે શિખરજી આદિ સર્વ યાત્રા માટે શું સંદેશ આપ્યો છે તે બાબતની અહીં વિસ્તૃત માહિતી આપવા માટે આપણા આત્માર્થી નીતિનભાઈ શેઠ અહીંયા આગળ તેની વિસ્તૃત માહિતી આપશે અને અંતમાં ત્યારબાદ આપણા આત્માર્થી અતુલભાઈ કામદાર દ્વારા પણ એમના ઉપર 10 મિનિટની વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવશે। તો એ શોર્ટ માહિતી અતુલભાઈ દ્વારા પાછળથી આપવામાં આવશે। પહેલા અહીં નીતિનભાઈ શેઠ દ્વારા શિખરજી બાબતની વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવશે। તો જે મુમુક્ષુ ભાઈઓ તથા બહેનો એ શિખરજી જવાના છે અને જેઓ નથી જવાના તે બંને જણા ભાવ યાત્રામાં અહીંયા આગળ જોડાઈ શકે છે। નીતિનભાઈ શરૂ કરો। જય જિનેન્દ્ર। નમો ઓરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો ઉજ્જયાણમ, નમો લોકે સર્વસાવણમ। ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ। નમઃ સમય સારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વભાવાંતરક્ષમ। મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ મુકુંદ કુંદાર્યો સ્વીકારોતિ દોષો। આજનો વિષય નીતિનભાઈ, એક કોઈકની રિક્વેસ્ટ આવી છે મેસેજમાં કે હા થોડુંક હિન્દીમાં બોલો એમ। હા, એટલે બેયમાં લઈશું થોડુંક આમાં हाँ, थोड़ा गुजराती। અત્યારનું ગુજરાતીમાં છે એટલે आज का विषय है श्री समेत शिखर जी पवित्र तीर्थ धाम यात्रा का महत्व, उसकी विस्तृत जानकारी सर्वप्रथम आत्मार्थी नितिन भाई सेठ द्वारा दी जाएगी। तत्पश्चात अंत में उसकी शॉर्ट माहिती आत्मार्थी अतुल भाई कामदार द्वारा दी जाएगी। तो ये अभी श्री समेत शिखर जी तीर्थ क्षेत्र के बारे में नितिन भाई सेठ द्वारा माहिती शुरू हो रही है, तो आप सब सावधान होके सुनिएगा। जय जिनेन्द्र। समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र का महत्व क्या है, हम यात्रा करते हैं तो यात्रा कैसे करनी चाहिए और समेत शिखर यात्रा का फल क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि समेत शिखर है वो तीर्थंकर भगवान का शाश्वत निर्वाण क्षेत्र है। जो भी 24 तीर्थंकर होते हैं वो सभी नियम से समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र से ही मोक्ष जाते हैं, ये नियम है। अयोध्या में भगवान का जन्म होता है और समेत शिखर में से भगवान का मोक्ष होता है। वर्तमान अवसरपणी काल के समय में ये 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए हैं, 4 तीर्थंकर भगवान अन्य क्षेत्र से मोक्ष गए हैं, ये हुंडावसनी काल के कारण। लेकिन सामान्य तौर से ये 24 भगवान यहाँ से ही मोक्ष जाते हैं। केवड़ी भगवान मोक्ष तो बहुत जाते हैं, लाखों करोड़ों केवड़ी मोक्ष जाते हैं, लेकिन उसमें से तीर्थंकर भगवान तो कदाचित एक ही होता है, क्योंकि केवड़ी तो लाखों करोड़ों की संख्या में मोक्ष जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर सभी तीर्थंकर नहीं होते, एकाधिक तीर्थंकर होते हैं। उसका कारण क्या है कि 16 कालन भावना के फल में तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का बंध होता है। तो ये केवड़ी अथवा शुद्ध केवड़ी के समीप 16 कारण भावना
पाई जाती है, जिसमें ये 16 भावना का मैं नाम बोलते हूँ। पहलू दर्शन विशुद्धि, दूसरा विनय संपन्नता, शील અને વ્રતોમાં અનતિચાર, નિરંતર જ્ઞાન ઉપયોગ, સંવેગ, શક્તિ અનુસાર ત્યાગ અને તપ, સાધુ સમાધિ, વૈયાવ્રતકરણ, અરહંત બહુશ્રુત અને પ્રવચન ભક્તિ, આવશ્યક અપરિહાણી, માર્ગ પ્રભાવના અને પ્રવચન વાત્સલ્ય। એ 16 કારણ ભાવના કેવડી અથવા શુદ્ધ કેવડી કે સમીપ એ ભાતે એ ભાવના ભાવવાથી આ તીर्थंकर नाम कर्म प्रकृति नो बंध थाय छे। जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वो 46 गुण का धारक होता है। उसमें अनंत चतुष्टय 4 होता है, 34 अतिशय होता है और 8 प्रातिहार्य होता है। ऐसे 46 गुण होता है तीर्थंकर भगवान को। ये अनंत चतुष्टय सहित होता है, वितराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी होता है, 18 दोष रहित होता है, परम औदारिक उसका शरीर होता है और 46 गुण का धारक होता है। तो ये तीर्थंकर भगवान होता है। तो ऐसा तीर्थंकर भगवान है कि उसका सबसे पहले हम तीर्थंकर भगवान का महिमा करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की शाश्वत भूमि है ये निर्वाण भूमि। तो तीर्थंकर भगवान यहाँ से मोक्ष जाते हैं तो वास्तव में तीर्थंकर भगवान कौन है, उसका महिमा क्या है, तो उसके बारे में तीर्थंकर भगवान का महिमा आएगा तो समय शिखर का महिमा आएगा। तो सबसे पहले हम तीर्थंकर भगवान का महिमा करते हैं कि तीर्थंकर भगवान क्या होते हैं। तो देखो, जगत में एक तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो उसके निमित्त से लाखों करोड़ों नहीं असंख्यात जीव आत्महित को पामते हैं। ये तीर्थंकर भगवान का ऐसा महिमा है कि जगत में एक तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो उसके निमित्त से असंख्यात जीवों आत्महित को पामते हैं। भरत क्षेत्र में यहाँ वर्तमान में 24 भगवान हुआ, जो काल चक्र अवसर पीढ़ी और उत्सव पीढ़ी काल होता है। उसमें वर्तमान में अवसर पीढ़ी काल के चौथे काल में जो एक कुराकोड़ी सागरो भौम का काल होता है, उसमें ये 24 तीर्थंकर भगवान हुए। इसके अलावा 12 चक्रवर्ती भी होता है, 9 नारायण, पति नारायण, बलदेव। तो ये 63 साल का पुरुष का जन्म होता है। तो उसमें तीर्थंकर भगवान 24 भगवान का जन्म होता है इस चौथे काल में। तो यहाँ अवसरपीढ़ी काल में 24 भगवान का जन्म हुआ, ऋषभदेव आदि महावीर स्वामी पर्यंत 24 भगवान का जन्म हुआ। तो उसमें उसका कल्याणक होता है। तो देखो, भगवान का जो 5 कल्याणक है वो कल्याणक का मतलब ही कल्याणकारी होता है, लेकिन जगत के जीवों के कल्याण का निमित्त होता है। भगवान का जो 5 कल्याणक है वो जगत का जीवों के आत्महित का कल्याण का निमित्त होता है। तो सबसे पहले जो गर्भ कल्याणक होता है तो उसमें भगवान गर्भ में आते हैं, उसके पहले 6 महीने पहले और 9 महीने भगवान माता के गर्भ में आते हैं, 9 महीना रहते हैं। तो 9 ने 6 15 महीना तक ये भगवान जब रहते हैं तब वहाँ उसके जहाँ भगवान का जन्म होने वाला है उस नगरी पे प्रतिदिन ये 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा ये 15 मास तक 15 महीना सुधी ये भगवान घर ऊपर साचा रत्नों की वर्षा थाय छे। इसके अलावा अष्टकुमारी देवीओ वो भगवान की माता का गर्भ का संशोधन करती है और 56 कुमारी का होती है वो माता की सेवा में हाजिर होता है। तो उसको स्वप्न आता है, उसका भी फल भगवान का पिता है वो बताते हैं। तो ये सब बात तो हमको मालूम है। उसके बाद जन्म कल्याणक होता है। तो भगवान का जब जन्म होता है तब इंद्र का आसन कंपायमान होता है। औधिक ज्ञान से इंद्र जानते हैं और आगे आकर 7 पगला आगे आकर वे भगवान को परोक्ष नमस्कार करते हैं और इंद्र, इंद्राणी और लाखों करोड़ों देवों भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के लिए ये आते हैं। जो ऐरावत हाथी पर भगवान को बिठाकर
भगवान की माता से पास से लेकर ऐरावत हाथी पर बिठाकर मेरू पर्वत पर तो भगवान को ले जाते हैं और वहाँ रत्न का 1008 कलश से 8 योजन लंबा और उसका मुख 1 योजन का होता है। ऐसा रत्न का सच्चे रत्न का कलश 1008 कलश से क्षीर समुद्र के जल से भगवान का जन्माभिषेक मेरू पर्वत पर होता है। वो मेरू पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन होती है, लगभग 90 करोड़ माइल ऊंचा मेरू पर्वत होता है। वहाँ पे ये इंद्र देवों आदि द्वारा भगवान का जन्माभिषेक होता है और उसके बाद भगवान को वस्त्र आभूषण पहनाकर यहाँ वापस लाते हैं। इंद्र तांडव नृत्य करते हैं। तो इंद्र को ऐसी महिमा आती है तीर्थंकर भगवान, अभी तो 12 तीर्थंकर है, उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन तो भी भगवान की इतनी महिमा है कि जो तांडव नृत्य करता है तो इतना गजब का होता है, इतना भाव, इतना उत्साह इंद्र को होता है। इंद्र स्वयं जानते हैं कि वो एकावतारी होता है, सौधर्म इंद्र, लेकिन तो भी भगवान के प्रति इतना इतना भक्ति भाव उसको होता है कि वो इतना तांडव नृत्य करता है कि जैसे भगवान को इतना उसने प्रति बहुमान आता है। तो ऐसा इंद्र द्वारा तांडव नृत्य होता है और उसके बाद ये भगवान का तप कल्याणक होता है। तो तप कल्याणक में जब भगवान को वैराग्य होता है, सामान्य तौर पर सभी तीर्थंकर भगवान राजा महाराजा के घर ही उसका जन्म होता है, तो राजकुमार होता है, तो उसको वैराग्य प्राप्त होता है। तब लोकांतिक देव आते हैं और लोकांतिक देव आकर ये तीर्थंकर भगवान को जो वैराग्य प्राप्त हुआ है उसका वो अनुमोदना करते हैं और भगवान का वैराग्य का कोई वो निमित्त बनता है और लोकांतिक देव आकर उसको अनुमोदना करता है। जो लोकांतिक देव जो आते हैं वो मात्र दीक्षा कल्याणक में ही आते हैं, बाकी के कोई कल्याणक में नहीं आते हैं। और सभी लोकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं और एकावतारी होते हैं। तो ऐसा एकावतारी लोकांतिक देव भी भगवान के वैराग्य की अनुमोदना के लिए आते हैं और भगवान स्वयं दीक्षित होते हैं। भगवान के कोई गुरु के पास दीक्षा नहीं लेते हैं, तीर्थंकर भगवान स्वयं दीक्षित होते हैं और वो वन में अपनी दीक्षा लेते हैं। और जो भगवान को वैरागी आया है उसमें ऋषभदेव भगवान को नीलांजना का मृत्यु देखकर वैरागी आया था, सुमतिनाथ भगवान को पूर्व जन्म के स्मरण से वैरागी आया था, पुष्पधन भगवान को उल्कापात देखकर वैरागी आया था, विमलनाथ भगवान को मेघ के विनाश को देख के वैरागी आया था, मल्लीनाथ भगवान को आकाश में से बिजली देखने से वैरागी आया था, नेमिनाथ भगवान को पशुओं को वाड़ा में बंधा हुआ देखकर वैरागी आया था और पार्श्वनाथ भगवान को जाति स्मरण से स्वयं वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ था। तो ऐसे अलग अलग भगवान को वैराग्य का कारण उत्पन्न होता है और उसी समय लोकांतिक देव आते हैं और लोकांतिक देव आकर ये उसकी अनुमोदना करते हैं और भगवान को ये इस प्रकार वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। और जब भगवान दीक्षा लेते हैं तब उसी समय उसको मनोपर्य ज्ञान प्रकट होते हैं। तीर्थंकर मुनि को नियम से मनोपर्य ज्ञान होते हैं और भगवान जो आहारदान लेते पहला, तीर्थंकर मुनि दीक्षा लेने के बाद पहला आहारदान जिस भगवान को करता है तो वो जीव नियम से ये उसी भाव में अथवा तीसरा भाव में नियम से मोक्ष जाता है। ऐसा नियम है कि तीर्थंकर मुनि को जो पहले आराधन देते हैं वो नियम से उसी भाव से अथवा तो तीसरे भाव में ये मोक्ष जाते हैं। और भगवान का जब आराधन होते हैं पहला तो 5 पंच आश्चर्य होता है। एमा पंच आश्चर्य में दाताना घेर ऊपर 12.5 करोड़ रत्नों वर्षा थाय छे, देवो द्वारा देव दुंदुभी वागे छे, जय जय शब्दना उद्घोष थाय छे,
ચારે બાજુ શીતલ વાયુ ફેલાય છે, આકાશમાંથી દિવ્ય ફૂલોની વર્ષા થાય છે। અને इसके अलावा ये अनेक प्रकार की रुद्धियों प्राप्त होती है तीर्थंकर मुनि को। तो उसमें गंगाचरण रुद्धि है, तो वो 4 आंगळ पृथ्वीने છોડીને ઘૂંટણને વાળ્યા વિના આકાશમાં યોજનો સુધી ગમન કરી શકે છે। અંતર્ધાન વૃદ્ધિ છે, જેનાથી અદ્રશ્યતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે। પછી મનબળ વૃદ્ધિ છે, આ વૃદ્ધિથી મુનિ અંતર્મુહૂર્ત માત્ર સમયમાં સંપૂર્ણ સ્રોતનું ચિંતન કરી શકે છે। પછી દ્રષ્ટિ નિર્વિષ વૃદ્ધિ છે, કે મુનિના જોવા માત્રથી શરીરનું ઝેર ઉતરી જાય છે। ઘોર પરાક્રમ વૃદ્ધિ છે, જે વૃદ્ધિથી મુનિને ત્રણેય લોકનો નાશ સંહાર કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે। પછી આમસ ઔષધ વૃદ્ધિ છે, જે મુનિના શરીરના સ્પર્શથી એ સર્વ પ્રકારના રોગ दूर થઈ જાય છે। तो ऐसी अक्षीण मानस वृद्धि है, ऐसी जो 64 प्रकार की रुद्धियाँ होती है, उसमें से किसी किसी रुद्धियों तीर्थंकर भगवान को प्राप्त होती है। तो वो भगवान का तप कल्याणक हुआ। उसके बाद भगवान को केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान होता है उसी समय ये कुबेर द्वारा ये समोसरण की रचना होती है, और भगवान कमलासन पर ये 4 आंगळ ऊपर विराजमान अंतरिक्ष में विराजमान होते हैं। तो ये भगवान का 20,000 हाथ ऊपर समोसरण होता है, और उसमें ये भगवान कमलासन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद मोक्ष कल्याणक होता है, भगवान का निर्वाण कल्याणक होता है। तो निर्वाण कल्याणक में जब भगवान का निर्वाण का समय आ जाता है, तब भगवान का शरीर जो 20,000 हाथ ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, और पद्मासन अथवा तो खड्गासन में वो भगवान सम श्रेणी ऊपर उसका आत्मा चला जाता है, शिला में तो सिद्धालय में विराजमान हो जाता है, सिद्ध दशा प्राप्त करता है। और उसी समय ये जब भगवान को निर्वाण होता है, उसी समय इंद्र का आसन कंपायमान होता है, अवधि ज्ञान से जोता है, देखते हैं, और सभी इंद्राणी और देवों भगवान का निर्वाण करने मनाने के लिए ये उसी स्थल पर आते हैं, और भगवान का जो शरीर है उसका वो पाड़ानी जेम विखाई जाए छे, अने एना जे नख अने केस होय छे एनु ए अग्निकुमार देव द्वारा एनो अग्नि संस्कार थता होय छे। अने त्यारे भगवाननी निर्वाण पूजा करी अने बधा जे एनी राख होय छे ए राखने मस्तक पर चढ़ावी ए पवित्र मानीने मस्तक पर लगावे छे, अने पछी बधा देवो इंद्रो पोतपोतानी जगह जाए छे। तो इसी तरह भगवान का पंच कल्याणक होता है। और भगवान का जो समोसरण है, तो उसमें समोसरण भगवान का इतना मूल्यवान होता है कि उसकी एक टावल जैसी कटकी की कीमत 3 लोग से भी ज्यादा कीमती होती है। ऐसा भगवान का समोसरण होता है जो कुबेर देव द्वारा बनाया जाता है, और भगवान उसमें समोसरण में विराजमान होते हैं। तो समोसरण का कैसा, उसका महिमा क्या है, उसका हम देखते हैं, गुजराती में हम पढ़ते हैं। समोसरणनी भूमि इंद्रनीलमणि समान कांतिवाળી હોય છે। 4 દિશામાં 4 દરવાજા હોય છે, જે કલામય અને મણિજડિત હોય છે। સમગ્ર વાતાવરણ દિવ્ય હોય છે। નાટ્યશાળામાં જ્યોતિષી દેવોની દેવાંગનાઓ નૃત્ય કરતી હોય છે। આ સમોસરણનું વર્ણન ચાલે છે। કલ્પ વૃક્ષોના વન હોય છે સમોસરણમાં। સમોસરણમાં ઉગ્ર રત્નના પ્રકાશથી ત્યાં અંધકાર હોતો નથી। ભામંડળના દિવ્ય પ્રકાશથી રાત્રિ દિવસનો ભેદ પડતો નથી, અને ભામંડળમાં જોનારને પોતાના આગલા ભવ પાછલા ભવ સહિત 7 ભવ દેખાય છે। એ સમોસરમાં 10 સ્તૂપ હોય છે, એના ઉપર સિદ્ધ ભગવાનની રત્નમય મૂર્તિઓ હોય છે। તેની બાજુમાં વાવડીઓ હોય છે જે પવિત્ર જળથી ભરેલી છે। એ પાણી રોગને હરનારું હોય છે, એટલે એ પાણી શરીર ઉપર છાંટવાથી શરીરનો રોગ ચાલ્યો જાય છે, અને એમાં જોનારને આગલા પાછલા 7 ભવો પણ દેખાય છે। સુરેન્દ્ર, અસુરેન્દ્ર તથા નરેન્દ્ર ભગવાનના દર્શન પૂજન કરે છે તથા ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ સાંભળે છે। तीर्थंकर भगवान एवो अतिशय होय छे कि 4 दिशामां
મુખ દેખાય છે. ભગવાન તો એક જ હોય છે, પણ સમોસણમાં 4 ભગવાન પ્રતિમા દેખાય છે. એનો અતિશય છે કે ચારેય દિશામાંથી ભગવાન દેખાય આપણને. દેવો દ્વારા સતત પુષ્પવૃષ્ટિ થતી રહે છે. 33 કરોડ દૈવી વાજિંત્રો સ્વયં વાગતા હોય છે. માનસતંભ પાસે આવતા ગમે તેનું માન ગળી જાય એવો માનસતંભનો અતિશય હોય છે. પ્રથમ દેવલોકના ઇન્દ્રનો એવો વૈભવ હોય છે કે એ દેવલોકની મણિમય ભૂમિની એક કટકીની કિંમત 9 કરોડ પૃથ્વીના ધન વડે ચૂકવી શકાતી નથી. આવા ઇન્દ્રો દેવલોકમાંથી આવી અને ભગવાનની પૂજા ભક્તિ કરે છે. દિવ્ય ધ્વનિ પ્રત્યેક પ્રાણી પોતાની ભાષામાં સમજી શકે છે. પશુઓ જાતિવેર ભૂલી જાય છે. એ સમોસણમાં સિંહ હોય, હરણ હોય તો એ પોતાનું જાતિવેર ભૂલી જાય છે. ઈચ્છિત પદાર્થ પ્રદાન કરવાવાળી મણિમય ભૂમિ કુબેરદેવ રચે છે. સોના મોહનની વર્ષા થાય છે. ભગવાન જ્યાં વિહાર કરી ગયા હોય એ સ્થાન પર એ કામધેનુ સમાન ઈચ્છિત પદાર્થ પ્રદાન કરવાવાળી મણિમય ભૂમિ કુબેરદેવની રચના કરે છે અને અહીંયા સોના મોહરોની વર્ષા થાય છે. જે દેશમાંથી ભગવાનનો વિહાર થાય ત્યાં આદિ વ્યાધિ અતિવૃષ્ટિ આદિ થતા નથી. આંધળા દેખવા લાગે છે, બેરા સાંભળવા લાગે છે, મૂંગા બોલવા માંડે છે અને દરિદ્ર એ ધનવાન થાય છે. 1 યોજન સુધી પૃથ્વી દર્પણ સમાન સ્વચ્છ થઈ જાય છે. બધી જ ઋતુઓના ફળ ફૂલ આવવા લાગે છે. પૃથ્વીમાં અનેક જગ્યાએ ખજાના નિધિઓ નીકળવા લાગે છે. ભગવાન જ્યાંથી વિહાર કરી ગયા હોય એ જમીન ઉપર અનેક જગ્યાએ ખજાનાઓ અને નિધિઓ જમીનમાંથી નીકળે છે. ભગવાન જે માર્ગેથી પસાર થયા હોય, ભગવાનનું સમોસણ જે માર્ગેથી પસાર થાય તે માર્ગના લોકો ખૂબ જ સુખને પામે છે. એક તીર્થંકર ભગવાનના નિમિત્તે અસંખ્ય જીવો આત્મકલ્યાણને પામતા હોય છે. 8મી શ્રીમંડપ ભૂમિનો એવો અતિશય હોય છે કે 3ય લોકના જીવો સમોસણમાં આવી જાય તો પણ એ ભગવાનના શ્રીમંડપ ભૂમિમાં એનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એટલે શ્રીમંડપ ભૂમિમાં દેવો, મનુષ્ય અને તિર્યંચ એ સંજ્ઞી જીવો એમાં હોય છે અને એ ગમે એટલા જીવો આવે તો પણ શ્રીમંડપ ભૂમિ જે છેલ્લી ભૂમિ છે, 8મી ભૂમિ છે, એમાં એનો સમાવેશ થઈ જાય એવો અતિશય હોય છે. અને એ 20,000 હાથ ઉપર સમોસણમાં જવા માટે પ્રથમ પગથિયે પગ મૂકતા પાદલેખન સિદ્ધિ વડે જીવ પગથિયા ચડ્યા વિના ઉપર ચડી જાય છે. અને ભગવાનનો જ્યારે જન્મ થાય છે ત્યારે ઇન્દ્ર છે એ 12 તીર્થંકરના જમણા અંગૂઠાનું ચિહ્ન જોઈ અને એનું લાંછન નક્કી કરે છે. એટલે ભગવાનનું લાંછન ઇન્દ્ર નક્કી કરે છે. ભગવાનનો જન્મ થાય ત્યારે એના જમણા પગના અંગૂઠામાં એ લાંછન હોય છે. એ લાંછન ભગવાનનું નક્કી થાય છે. કેમ કે મહાવીર ભગવાનનું લાંછન સિંહ છે તો એ જમણા પગમાં એ પ્રકારનું સિંહનું લાંછન હોય છે. અને ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ છૂટે છે દિવસમાં 3 વખત. એ 2 કલાક અને 24 મિનિટ માટે ખડે છે. એટલે કે કુલ 3 વખતમાં 7 કલાક અને 12 મિનિટનો સમય એ દિવ્ય ધ્વનિનો હોય છે. અને 700 લઘુ ભાષા અને 18 મહાભાષામાં એનું રૂપાંતર થાય છે. એટલે બધા જ જીવો પોતપોતાની ભાષામાં એ ભગવાનની વાણી છે એ સમજી જાય છે. તો આવો ભગવાનનો સમોસણ હોય છે, ભગવાનનો આવો અતિશય છે. એક તીર્થંકર ભગવાનનો જન્મ થાય એના નિમિત્તે હજારો, લાખો નહીં, असंख्य जीवो आत्महित ने पामे छे। तो ऐसा तीर्थंकर भगवान कोई महिमावंत होता है, 3 लोक का नाथ होता है, 100 इंद्र भगवान के चरणों में झुकते हैं, नमते हैं, और ये जगत में पवित्रता और पुण्य में श्रेष्ठ जो भी कोई होता है तो तीर्थंकर भगवान ही होता है। तो ऐसा तीर्थंकर भगवान का बहुमान है, ऐसा महिमा है। जो तीर्थंकर भगवान है उसका अवतार का काल हम देखें तो ऋषभदेव भगवान के बाद 50 लाख करोड़ सागरोपम तथा 12 लाख वर्ष पूर्व पछी अजितनाथ भगवान अवतार थयो। ऋषभदेव भगवान पछी अजितनाथ भगवान जन्म 50 लाख करोड़ सागरोपम तथा 12 लाख वर्ष पूर्व पछी
અજીતનાથ ભગવાનનો અવતાર થયો. અજીતનાથ ભગવાન પછી 30 લાખ કરોડ સાગરોપમ તથા 12 લાખ વર્ષ પૂર્વ પછી સંભવનાથ ભગવાનનો જન્મ થયો. સંભવનાથ ભગવાનના જન્મ પછી 10 લાખ કરોડ સાગરોપમ તથા 10 લાખ વર્ષ પૂર્વ પછી અભિનંદનનાથ ભગવાનનો જન્મ થયો. નમીનાથ ભગવાનના અવતાર પછી 5,09,000 વર્ષ પછી નેમિનાથ ભગવાનનો જન્મ થયો. નેમિનાથ ભગવાનના જન્મ પછી 84,650 વર્ષ બાદ પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો જન્મ થયો. પાર્શ્વનાથ ભગવાનના જન્મ પછી 278 વર્ષ પછી એ महावीर भगवानનો जन्म थियो. એટલે क्रमशः उसका आयु भी घटता है और उसका काल में भी कम हो जाता है. ऋषभदेव और अजितनाथ भगवान का काल सबसे ज्यादा होता है और पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान का बीच का काल वो सबसे कम होता है. उसके बाद तीर्थंकर भगवान का जो आयुष्य है वो हम देखते हैं कि ऋषभदेव भगवान का आयुष्य 84 लाख पूर्व का है. वर्तमान में सिमंदर भगवान है, उसका आयुष्य 1 करोड़ पूर्व का है और ऋषभदेव भगवान का आयुष्य 84 लाख पूर्व. एक पूर्व में 70,560 अबज वर्ष थाय छे. एक पूर्व में 70,560 अबज वर्षनो काळ वयो जाय छे. तो एवा 84 लाख पूर्व ऋषभदेव भगवान आयुष्य होय छे. अजितनाथ भगवान का आयुष्य 72 लाख पूर्व का है. संभवनाथ भगवान का आयुष्य 60 लाख पूर्व का. सुपार्श्वनाथ भगवान का आयुष्य 20 लाख पूर्व का. वासुपूज्य भगवान का आयुष्य 72 लाख वर्ष. धर्मनाथ भगवान का आयुष्य 10 लाख वर्ष. पछी मुनीश्वरनाथ भगवान का 30,000 वर्ष. नेमिनाथ भगवान का 1,000 वर्ष. पार्श्वनाथ भगवान का आयुष्य 100 वर्ष और महावीर भगवान का आयुष्य 72 वर्ष का था. तो इस प्रकार भगवान का आयुष्य होता है. और तो ये तीर्थंकर भगवान का महिमा है. तो देखो तीर्थंकर भगवान एक जगत में जन्म होता है ना तो वो धर्म का प्रवर्तक होता है. धर्म की शुरुआत तीर्थंकर भगवान से होती है, उसकी दिव्य ध्वनि से होती है. तो ये तीर्थंकर भगवान का ऐसा महिमा है. तीर्थंकर भगवान साक्षात तीर्थंकर भगवान की बात तो आपणे एक बाजू राखी, पण जिनेन्द्र भगवान जे मंदिर में बिराजमान है, तीर्थंकर भगवान की जे प्रतिमा है एनो पण एवो महिमा है कि भले भगवान की प्रतिमा साक्षात भगवान तुल्य ज छे, पण तेम छतां जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा जे तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा जे मंदिर में बिराजमान होय छे तो कि ए बाबते કેટલાક શાસ્ત્રના અવતરણો છે એનો મહિમા બતાવ્યો છે કે પદ્મનંદી પંચવિંશતિ શાસ્ત્રમાં એવું કીધું છે કે जिनेन्द्र भगवान ने मंदिर की बात करूँ, जिनेन्द्र भगवान जे मंदिर में प्रतिमा बिराजमान है एना भावथी जे दर्शन करे छे एना अनेक भवना पाप कर्मो नाश पामी जाय छे. तो पद्मनंदी पंचविंशति में छे. मंदिर में जे जिनेन्द्र भगवान बिराजमान है एना जे भावथी दर्शन करे छे એ દર્શન પાઉડમાં એમ લખ્યું છે કે મોક્ષ માર્ગનું મૂળ છે તેમ ગંધર્વ ભગવાને કહ્યું છે. પછી જ્ઞાનાવર્ણ શાસ્ત્ર સુખચંદ્ર આચાર્યદેવનું છે, એમાં એમ કીધું છે કે जिनेन्द्र ભગવાનના દર્શન કરવાથી મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવેશ થાય છે. પછી તારણ સ્વામીનું મમલ પાઉડ શાસ્ત્ર છે, એમાં એમ કીધું છે કે जिनेन्द्र ભગવાનના દર્શન કરવાથી અરહંત દશા પ્રગટ થાય છે. जय धौला में जिनेन्द्र भगवान दर्शन एवो महिमा बताव्यो छे कि तत्काल बंधनी अपेक्षाए असंख्यात कर्म निर्जरानुं कारण छे. तिलोय प्रणति में सम्यक प्राप्तिनुं कारण बताव्युं छे कि सम्यक दर्शन प्राप्तिनुं कारण जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा छे ई पण सम्यक दर्शन प्राप्तिनुं कारण छे. अने अष्टपाहुड में एवुं बताव्युं छे, कुंकुद आचार्यदेवे स्वयं एवुं कीधुं छे कि भावथी जे जिनेन्द्र भगवान ने दर्शन करे छे एटले के मंदिर में जिनेन्द्र भगवान की जो प्रतिमा बिराजमान है, तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा एना भावथी जे दर्शन करे छे तो हूँ एम मानु छूँ कि आ सम्यक दर्शननु चिन्ह है अने आ जीव मिथ्यात्वनो नाश करी सम्यक दर्शन ने प्राप्त करशे. कुंकुद आचार्यदेव स्वयं एम कहे छे कि जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा जे मंदिर में बिराजमान है
એના ખાલી જે ભાવથી દર્શન કરે છે, ભાવથી દર્શન કરે એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપ યથાર્થ રીતે સમજીને ભાવથી એમના ચરણોમાં જે મસ્તક નમાવે છે, તો હું એમ માનું છું કે આ સમ્યક દર્શનનું ચિહ્ન છે. આ જીવ મિથ્યાત્વનો નાશ કરીને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરશે. એ કુંકુલ આચાર્યદેવે એવું કીધું છે. એટલે એ ભવ્ય જીવ છે, અને ભવ્ય નહીં, નિકટ ભવ્ય જીવ છે. એનો મતલબ એમ છે કે એ નિકટ ભવ્ય તો છે, પણ નિકટ ભવ્ય આ જીવ છે. તો જિનેન્દ્ર ભગવાનના જે ભાવથી દર્શન કરે છે ને, જિનેન્દ્ર ભગવાનની પ્રતિમાને, તીર્થંકર ભગવાનની પ્રતિમા, સિમંદર ભગવાનની હોય, મહાવીર ભગવાનની હોય, ઋષભદેવ ભગવાનની હોય, તો એના પણ એટલો મહિમા છે. તો સાક્ષાત તીર્થંકર ભગવાન હોય તો એનો મહિમા કેટલો હોય એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. એટલે એ એક તીર્થંકર ભગવાનનો એટલો મહિમા હોય છે. પછી સમ્યક શિખર છે એ शाश्वत तीर्थ है। अयोध्या में भगवान का जन्म होता है, वो भी एक नियम है। और समेत शिखर में भगवान का निर्वाण मोक्ष होता है, वो भी नियम है। अनादिकाल से आज तक अनंत चौबीसी हुई, वो सभी का जन्म अयोध्या में होता है और निर्वाण समेत शिखर से ही होता है। तो समेत शिखर पर्वत है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इतना पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है। तीर्थंकर भगवान का जो टूक है उसमें से जो मुनिराज मोक्ष गए हैं, उसका हम जो विचार करें तो संभवनाथ भगवान की टूक में से 9,72,42,500 मुनिओ मोक्षे गया है। अभिनंदननाथ भगवान ने टूंक पर 72,70,36,42,700 मुनिओ मोक्षे गया है। पद्म प्रभु भगवान टूंक पर 99,87,43,717 मुनिओ मोक्षे गया है। सुपार्श्वनाथ भगवान टूंक पर 49,84,72,07,742 मुनिओ मोक्षे गया है। चंद्रप्रभु भगवान टूंक पर 84,80,80,84,555 मुनिओ मोक्ष गया है। स्नेहासनाथ भगवान टूंक पर 96,96,96,96,09,542 मुनिओ मोक्षे गया है। धर्मनाथ भगवान टूंक पर 19,09,09,795 करोड़ मुनिओ मोक्षे गया है। कुंतुनाथ भगवान टूंक पर 96,32,96,742 मुनिओ मोक्षे गया है। એટલે 96 करोड़ गुणा 1 करोड़ એટલે टोटल એનો હિસાબ કરી તો 9,600 અબજ 9,600 અબજ 32,96,742 આટલા મુનિઓ કુંથુનાથ ભગવાનની ટૂંક ઉપરથી મોક્ષે ગયા છે। અને નમીનાથ ભગવાન 21માં નમીનાથ ભગવાનની ટૂંક ઉપરથી સૌથી વધુ મુનિઓ મોક્ષ અહીંયાથી ગયા છે। તો નમીનાથ ભગવાનની ટૂંક ઉપરથી 900,45,45,07,942 900,45,45,07,942 આટલા મુનિઓ નમીનાથ ભગવાન 21માં તીર્થંકર નમીનાથ ભગવાનની ટૂંક ઉપરથી મોક્ષે ગયા છે। અને પાર્શ્વનાથ ભગવાનની ટૂંક ઉપરથી 82,84,45,742 એ મુનિઓ અહીંયાથી મોક્ષે ગયેલા છે। तो ये भगवान की टूंक में से करोड़ों अब्जों की संख्या में वहाँ से मुनिराज मोक्ष गए हैं। तो जो मुनिराज उस टूंक ऊपर से मोक्ष गया है, मानी लो कि अजितनाथ भगवान की टूंक ऊपर से जो मुनि करोड़ों अब्जों मुनियों मोक्ष से गए हैं, तो उस टूंक ऊपर से मतलब के एक कुड़ाकुड़ी सागरोपम के काल में से वही टूंक में से जहाँ अजितनाथ भगवान मोक्ष पधारे हैं, वही टूंक में से ये इतना करोड़ों लाखों करोड़ों अब्जों मुनियों जो संख्या बताई अभी, तो उतनी संख्या में ये मुनिराज मोक्ष से पधारे। आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये सभी मुनिराज वहाँ से मोक्ष
पदार ऊपर शीत शिला में विराजमान होते हैं। પછી सम्यक શિખરનું જે મહાત્મય છે એ હું વાંચું છું। જૈન ધર્મમાં सम्यक શિખરથી મોટું अन्य कोई तीर्थ क्षेत्र છે नहीं। ये सभी तीर्थ क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्व हो तो ये सम्यक शिखर का महत्व होता है। क्यों कि पावापुरी में तो महावीर भगवान एक मोक्ष पधारे है। गिरनार तीर्थ क्षेत्र से नेमिनाथ भगवान मोक्ष पधारे, लेकिन यहाँ से तो ये 20 तीर्थंकर और असंख्यात मुनि वो तो वर्तमान काल में, लेकिन अनादि से आज तक उस भूमि में सम्यक शिखर की भूमि से अनंत तीर्थंकर और उससे भी असंख्यात गुना, अनंत तीर्थंकर और अनंत तीर्थंकर से भी असंख्यात गुना भावलिंगी मुनिराज उसी भूमि से मोक्ष पधारे हैं। तो वो कितना महत्व सम्यक शिखर का है वो हम देख सकते हैं। अयोध्या स्थाने सम्यक शिखરના પહાડ નીચે અને સ્વાસ્તિક છે। એટલે અયોધ્યા અને सम्यक शिखરના પહાડ નીચે શાશ્વત સ્વસ્તિક હોય છે, કારણ કે તીર્થંકરના જન્મસ્થાન શાશ્વત તીર્થક્ષેત્ર અયોધ્યા છે અને નિર્વાણ સ્થાન શાશ્વત सम्यक शिखर છે। દરેક તીર્થંકર ભગવાનના જન્મ અભિષેકનું સ્થાન શાશ્વત તીર્થ મેરુ પર્વત છે। તેથી આ ત્રણેય શાશ્વત તીર્થની નીચે શાશ્વત સ્વસ્તિક હોય છે। એટલે ભગવાનનો જ્યાં અભિષેક થાય જન્મ અભિષેક એ મેરુ પર્વત, અયોધ્યા ભગવાનનું જન્મસ્થાન અને सम्यक शिखर ભગવાનનું નિર્વાણ સ્થાન। તો કે ત્રણેય સ્થાન ઉપર શાશ્વત સ્વસ્તિક નીચે જમીનની નીચે હોય છે। જ્યારે ભગવાન મોક્ષ પધારે છે ત્યારે ઇન્દ્રો આવીને નિર્વાણ કલ્યાણક મહોત્સવ ઉજવે છે અને निर्वाण स्थान ऊपर वज्र चरण चिन्ह कोतरे छे। ये भगवान का निर्वाण स्थान कहाँ है? यहाँ से भगवान मोक्ष पधारे है, गिरनार पर्वत से के नेमिनाथ भगवान मोक्ष पधारे है, तो वहाँ भगवान का जब निर्वाण होता है उसी समय यहाँ देव और इंद्र आते हैं, भगवान की निर्वाण कल्याण की पूजा करते हैं, उसका शरीर और नेक और नख और केश का अग्नि संस्कार करते हैं और उसका पूजा करके यहाँ वज्र चरण चिन्ह कोतरे छे जमीन ऊपर इंद्र द्वारा। એટલે એ નક્કી થાય છે કે અહીંયાથી આ નેમિનાથ ભગવાન અહીંથી આ ભૂમિ ઉપરથી એ મોક્ષ પધારેલ છે। तो वो उसका क्षेत्र का निर्णय इंद्र द्वारा होता है कि भगवान कहाँ से मोक्ष पधारे, कौन सी जगह से मोक्ष पधारे, उसका निर्णय वो वज्र चरण चिन्ह द्वारा नक्की होता है। અત્યારના હુંડાવસોની કાળમાં 5 તીર્થંકરોનો અયોધ્યામાં જન્મ થયો છે તથા 20 તીર્થંકરો सम्यक शिखरથી મોક્ષ ગયા છે। એટલે આ હુંડાવસોની કાળના કારણે એ वर्तमान में 20 तीर्थंकर भगवान सम्यक शिखर से मोक्ष गए हैं और 4 तीर्थंकर भगवान का अन्य स्थान से मोक्ष हुआ है। लेकिन नियम तो ऐसा है कि 24 से 24 तीर्थंकर भगवान का निर्वाण सम्यक शिखर में से ही होता है। उसके बाद सम्यक शिखરની મધ્યમાં આપણે જે सम्यक शिखરનો પર્વત ચડી તે સૌથી પહેલા ઉપરમાં એ જો सम्यक शिखરનો પર્વત ચડતા પહેલા જે ટૂંક આવે છે ગૌતમ ગંધર્વ ભગવાનની ટૂંક, એના થોડાક સમય પહેલા નીચેના ભાગમાં એક જૈન મંદિર પણ છે। એટલે અહીંયા જીનેન્દ્ર ભગવાનનું મંદિર છે અને અહીંયા એ ગરમ પાણી સૂંઠવાળું પણ આપવામાં આવતું હોય છે અને એ મંદિરમાં પણ આપણે દર્શન પૂજન અભિષેક સવારે અભિષેક પણ અહીંયા થઈ શકે છે। એટલે એ મંદિરના દર્શન કરીને પછી આપણે એ सम्यक शिखर પર્વત ઉપર જવાનું હોય છે। એટલે सम्यक शिखરની મધ્યમાં ગૌતમ ગંધર્વ ભગવાન અને કુંતુનાથ ભગવાનની ટૂંક આવેલ છે। પૂર્વમાં 14 ટૂંક છે, તેમાં ચંદ્રપ્રભુની ટૂંક સૌથી ઊંચી છે અને પશ્ચિમ દિશામાં 9 ટૂંક છે, તેમાં પાર્શ્વનાથ ભગવાનની ટૂંક सम्यक शिखर પૈકીની બધા જ ટૂંકમાં સૌથી ઊંચી ટૂંક છે। એટલે ये गौतम गंधर्व भगवान और कुंतुनाथ भगवान की टूंक सबसे पहले आती है। उसके बाद पूर्व में 14 टूंक आती है और पश्चिम में 9 टूंक आती है, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की टूंक है और सभी टूंक में सबसे ऊंचा ये पार्श्वनाथ भगवान की टूंक होती है। भरत क्षेत्रना बीजा कोई क्षेत्र करता सम्यक शिखर थी
અસંખ્યાત ગણા સિદ્ધ ભગવાન મોક્ષે ગયા છે। જો ભરત ક્ષેત્રના એકેય ક્ષેત્ર એવું નથી કે જ્યાંથી ભગવાન મોક્ષે ન ગયા હોય, નિર્વાણ ન પામ્યા હોય, પણ બીજા બધા જગ્યા કરતા એ સમ્યક શિખર એક એવું સ્થાન છે, એવી જગ્યા છે કે બીજી બધા જગ્યાઓ કરતા સમ્યક શિખર ઉપરથી એ અસંખ્યાત ગણા એ તીર્થંકર અને મુનિઓ ત્યાંથી મોક્ષ પધારેલ છે। પછી અનંત તીર્થંકર ભગવંતોના સમોસણ આ ભૂમિ ઉપર આવેલા હોય છે તથા આ ભૂમિ ઉપર અનંત तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि छुट्टी हुई है। तो तीर्थंकर भगवान का निर्वाण यहाँ होता है तो उसका समोसन भी यहाँ नियम से आता ही है। तो सभी तीर्थंकर भगवान का समोसन सम्यक शिखर में आता है और वहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि भी समोसन भगवान का ये सम्यक शिखर पर्वत पर समोसन में से भगवान की दिव्य ध्वनि पर छूटती है। आ भूमि ऊपर एक तीर्थंकर भगवान ने टूंक उपरथी असंख्यात मुनि मोक्षे गયેલ છે। तो समश्रेणी अनंत सिद्ध भगवान बिराजी રહ્યા છે तथा भविष्यમાં પણ આ જ ભૂમિ ઉપરથી अनंत तीर्थंकर और अनंत मुनियों मोक्ष पधारશે। तो सम्यक शिखर का महत्व इसलिए है कि एक शाश्वत तीर्थंकर भगवान की निर्वाण भूमि है। तो यहाँ से सभी तीर्थंकर भगवान नियम से यहाँ से ही मोक्ष जाते हैं। अनादिकाल से अभी तक अनंत चौबीसी हुई है और सभी भगवान ये सम्यक शिखर पर्वत से ही मोक्ष निर्वाण प्राप्त हुआ है। तो ये भूमि पर से अनंत तीर्थंकर भगवान यहाँ से मोक्ष पधारे हैं इस भूमि से, और इसी भूमि से तीर्थंकर से भी ज्यादा असंख्यात गुणा मुनिराज वो इस भूमि से मोक्ष पधारे हैं। तो इसीलिए उसका सम्यक शिखर का महात्म्य है। आ भूमि उपरथी एक तीर्थंकर भगवान ने टूंक उपरथी असंख्यात मुनि मोक्षे गયેલ છે। तो श्रम श्रेणीए अनंत सिद्ध भगवान बिराजी રહ્યા છે तथा भविष्यમાં પણ આ ભૂમિ ઉપરથી अनंत तीर्थंकर तथा अनंत मुनिओ मोक्षे पधारશે। तो भूतकाल में भी अनंत तीर्थंकर और मुनिराज यहाँ से मोक्ष पधारे हैं और भविष्य में भी अनंत तीर्थंकर और अनंत मुनिओ इसी क्षेत्र से तो मोक्ष पधारेंगे। आ भूमि ऊपर अनंत तीर्थंकर भगवानना तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक पण थयेला होय छे। आ भूमि ऊपर अनेक रुद्धिधारी मुनिओए आहारदान लीधेल होय छे तथा अनेक मुनिओए અહીં શાસ્ત્રની રચના કરેલ હોય છે અને આત્માની આરાધના કરેલ હોય છે। तो इस भूमि पर तीर्थंकर भगवान का समोसन होता है, भगवान मोक्ष जाता है, वो तो है, लेकिन अनंता तीर्थंकर भगवान यहाँ से ये उसने यहाँ आदान भी लिया है और यहाँ इस भूमि पर सम्यक शिखर की भूमि पर ये भावलिंगी मुनिराज ने ये शास्त्र की रचना भी की है आचार्य देव ने, और यहाँ अपने आत्मा की साधना भी अनंत मुनियों अपनी आत्मा की साधना इस सम्यक शिखर की भूमि पर की है। 45 लाख योजनની સિદ્ધ શિલામાં એટલે કે અઢી દ્વીપમાં બધા ક્ષેત્રે સિદ્ધ ભગવાન છે। સિદ્ધ શિલાનું 1 ઇંચનું પણ એવું સ્થાન નથી કે જ્યાં સિદ્ધ ભગવાન બિરાજમાન ન હોય, પરંતુ सम्यक शिखરની ભૂમિના ઉપરના ભાગે એક એક ક્ષેત્રે અનંતા સિદ્ધ ભગવંતો બિરાજી રહ્યા છે। વળી सम्यक शिखर सामान्य मुनिवरोની નહીં, પરંતુ अनंता तीर्थंकर भगवंतों निर्वाण भूमि है। तो 45 लाख योजन सिद्ध शिला का विस्तार है, उसमें एक भी क्षेत्र, एक छोटा सा क्षेत्र भी ऐसा नहीं कि जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान न हो। 45 लाख योजन सिद्ध शिला में सभी जगह भगवान विराजमान है, सिद्ध भगवान। और ये जो सिद्ध भगवान है वो सम्यक शिखर में से जो भगवान मोक्ष दिया है वो सबसे ज्यादा यहाँ से है। तो यहाँ का सम श्रेणी है जो सिद्ध शिला है उसमें भी अनंत 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 सिद्ध भगवान तो सम श्रेणी विराजमान है। तो ये सम्यक शिखर जो पर्वत है उसके सम श्रेणी पर हम ऊपर देखें तो ऊपर में ये अनंत अनंत तीर्थंकर मुनिराज केवड़ी भगवंतो
वो सिद्ध दशा को प्राप्त हुआ है और यहाँ सिद्धालय में विराजमान है। अन्य जगह से असंख्यात अनंत गुणा भगवान ये सम श्रेणी है, ये यहाँ से सिद्ध जो सम्यक शिखर की भूमि है वहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुआ है। उसके बाद सम्यक शिखर મહાત્મયમાં લખ્યું છે કે જે ભવ્ય અને અતિ પુણ્યશાળી જીવ હોય એવા जीव ये सम्यक शिखरना दर्शन करे छे। सम्यक शिखर की यात्रा करने का अवसर जो अति पुण्यशाली जीव होता है उसको ही प्राप्त होता है कि क्योंकि ये भूमि की यात्रा करना, यहाँ भगवान का दर्शन करना, भगवान की टूक का उसका चरण का दर्शन करना, तो वो ऐसा अति पुण्यशाली जीव होता है ना, उसी को ही ऐसा अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसा सम्यक शिखर का महात्म्य है। सम्यक शिखर ऊपर सम श्रेणी अनंता सिद्ध भगवंतो बिराजे छे, तेनो स्मरण थता अने निहारता पोतानो आत्मा पण सिद्ध परमेष्ठी जेवो ज छे तेनो विश्वास आवे छे। जिनपद समान निज पद छे तेनी प्रतीति थता सिद्ध समान दशा प्रगट करवानी प्रेरणा मिले छे। तो सम्यक शिखर के ऊपर में सम श्रेणी अनंता सिद्ध भगवान विराजमान है। जो सिद्ध भगवान है वैसा ही मेरा आत्मा है, मेरा शुद्धात्मा है। तो सिद्ध भगवान का हम स्मरण करते हैं तो साथ में अपना शुद्धात्मा का स्मरण भी आ जाता है। भगवान ने जो वितराग दशा प्रकट की है उसकी भावना भी हमें प्रकट होती है। और ये सिद्ध भगवान का 8 गुणों से युक्त परिपूर्ण शुद्ध दशा अनंत सामर्थ्य जो प्रकट हुआ है, तो मेरा आत्मा भी भगवान सिद्ध भगवान तेरा जैसा है, तो ऐसी भावना हमें प्रकट होती है, वितरागता की भावना प्रकट होती है। तो ऐसा ये सम श्रेणी हम ऊपर देखें तो अनंता सिद्ध भगवान हमें दिखने में आता है। करोड़ों पूर्व सुधी स्मशान पर्वत અને ભયંકર ગુફામાં એકાગ્ર થઈ ધ્યાન કરવાથી જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે એનાથી અધિક ફળ सम्यक शिखરના ભાવથી દર્શન કરવા માત્રથી થાય છે। એટલે એ सम्यक शिखરનો મહિમા છે। सम्यक शिखर पर्वत ઉપર વિતરાગ સિદ્ધ પરમેષ્ઠીને નિહાળતા તેમને પ્રગટ કરે 8 ગુણોનું તથા પ્રગટ કરે અનંત ગુણોનું પરિપૂર્ણ સામર્થ્ય પ્રગટ કરે છે, તેનો ખૂબ જ મહિમા આવે છે અને પોતાનામાં પણ શુદ્ધ દશા પ્રગટ કરવાની ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે તથા વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે। तो भगवान तो ऊपर देखने से अनंता सिद्ध भगवान हमें दिखाई देता है और मेरा आत्मा भी भगवान आप जैसा है, मैं भी सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। वर्तमान में भी मेरा शुद्धात्मा ये सिद्ध भगवान जैसा ही है, जैसा सिद्ध भगवान है मेरा वैसे ही मेरा आत्मा है। तो हमें सिद्ध दशा प्रकट करने की भावना उत्पन्न होती है, वितरागता की भावना उत्पन्न होती है। तो ये उसका वास्तविक निश्चय फल है। पुण्य का बंध होता है, उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है, पाप कर्म का नाश होता है, वो तो फल है। लेकिन इससे भी ज्यादा हमें अपना शुद्ध आत्मा दिखाई देता है, शुद्धात्मा प्राप्त करने की भावना प्रकट होती है, वितरागता की भावना प्रकट होती है। वो सबसे ज्यादा महान फल वो यात्रा का ये महान फल होता है। आ सिद्ध क्षेत्र ऊपर 20 तीर्थंकर भगवान जो सिद्ध क्षेत्र है, सम्यक शिखर क्षेत्र है, वहाँ से हमें देखा कि एक एक टूक पर से कितना मुनिराज मोक्ष पधारे है, उसका टोटल यहाँ किया है, उसका टोटल कितना होता है। तो ये सम्यक शिखर सिद्ध क्षेत्र से 20 तीर्थंकर भगवान, पछी 20 तीर्थंकर भगवान અને 1648 કોરાકોરી 12 અબજ 31 કરોડ 71 લાખ 73,475 મુનિ મોક્ષ પધારેલ છે। એટલે અત્યારે વર્તમાન કાળમાં અવસરપણી કાળમાં આ કાળમાં અહીંથી 20 તીર્થંકર ભગવાન મોક્ષ પધારેલ છે અને 20 તીર્થંકર સિવાય મુનિરાજ કેટલા મોક્ષ પધારેલ છે એ ટોટલ બધી ટોંક ઉપરથી થઈ તો કે મુનિરાજનો સરવાળો જોવામાં આવે તો 1648 કોરાકોરી 12 અબજ 31 કરોડ 71 લાખ 73,475 मुनि यहाँ से मोक्ष पधारे हैं। तो ये सम्यक शिखर का ऐसा महत्व है। तो 20 तीर्थंकर भगवान और असंख्यात मुनिराज
यहाँ से मोक्ष पधारे है। ભગવાનની ટૂંક ઉપર રહેલ ચરણ પાદુકાના ભાવથી દર્શન પૂજા પ્રદક્ષિણા આદિ કરવામાં આવે તો અકલ્પનીય પુણ્ય બંધ થાય છે। ભગવાનની ટૂંક ઉપર રહેલ ચરણ પાદુકાને અર્ઘ તથા ફળ ચડાવવાથી આશ્ચર્યજનક લોકમાં કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તથા ઉત્તમ પ્રકારના ભોગોની પ્રાપ્તિ થાય છે। સમ્ય શિખરની ભૂમિ ઉપર પંચ પરમેષ્ઠી ભગવાન નજર સામે તરવડે છે। પાંચેય परमेष्ठी भगवान का दर्शन नहीं થઈ જાય છે। क्योंकि समय शिखर की भूमि पर एक तो तीर्थंकर भगवान का समोसन होता है, दूसरा यहाँ आचार्य उपाध्याय और साधु ये मुनिराज यहाँ विचरता है और सम श्रेणी अनंतासित भगवान विराजमान है। तो समय शिखर पर्वत पर हम चढ़ते हैं तो पांच परमेष्ठी भगवान का स्मरण यहीं हो जाता है। तो पांचों परमेष्ठी यहीं होता है ऐसा हमें मालूम होता है। समय शिखરની ભૂમિની રજ અને ધૂળને પવિત્ર માની માથા ઉપર ચડાવવામાં આવે તો અનેક ભવોના સંચિત કરેલા પાપ કર્મ નષ્ટ થાય છે। કે સમય શિખરની ભૂમિની એની જે ધૂળ છે એ ધૂળની પણ એટલી પવિત્રતા છે કે એને પવિત્ર માનીને એને માથા ઉપર જો ચડાવવામાં આવે તો કેટલાય ભવોના સંચિત કરેલા પાપ કર્મ નાશ પામી જાય છે। જો ભગવાનનો નિર્વાણ થાય ત્યારે ભગવાનના જે નખ અને કેશ છે એનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવે અને એની જે રાખ થાય છે એને ઇન્દ્ર પોતે સ્વયં ઇન્દ્ર એકાવતારી ઇન્દ્ર હોય છે એ અને દેવો લાખો દેવો એ ભસ્મ જે હોય છે એ એને પવિત્ર માનીને મસ્તક ઉપર ચડાવતા હોય છે। તો આ સમય શિખરની ભૂમિની એટલી પવિત્રતા છે કે એની ધૂળને જો માથા ઉપર ચડાવવામાં આવે પવિત્ર માનીને તો કેટલાય ભવોના પાપ કર્મ પણ નાશ પામી જાય છે। આ ભૂમિનો એવો પ્રભાવ છે કે અશક્ત વૃદ્ધ રોગી લોકો પણ પોતાની ભાવના અનુસાર સરળતાપૂર્વક નિર્વિઘ્ન જાત્રા પૂરી કરે છે તથા જંગલ વિસ્તાર હોવા છતાં जंगली पशु प्राणी नुकसान करता नहीं। आ भूमि का ऐसा प्रभाव है कि वहाँ कोई भी रोगी मानस हो अशक्त मानस हो उसकी भावना है तो भावना उसकी पूर्ण हो ही जाती है कोई भी हिसाब से। तो भले उसके शरीर में रोग हो कि कोई दूसरा ऐसी कोई मुश्किल हो लेकिन उसकी भावना प्रबल है तो समय शिखर की यात्रा अवश्य हो जाती है। और वहाँ पूरा जंगल का विस्तार होता है तो पूरा जंगल का विस्तार होने पर भी ये किसी भी जीव को यहाँ कोई जंगली जानवर है उसने कभी किसी को हैरान किया हो किसी को खाया हो तो कि ऐसा बनता नहीं है। वो भूमि का प्रभाव है वो समय शिखर भूमि का ऐसा प्रभाव होता है। तो ये समय शिखर की महिमा की बात बताई। હવે समय शिखर ने यात्रा कई रीते करवी ये समय शिखर का महत्व हमें तीर्थंकर भगवान का महत्व देखा कि तीर्थंकर भगवान कैसा है कि इंद्र ने देवो एना चरणों में गरुड़ियानी जेम रमता होय तीर्थंकर भगवान एना अरे 12 तीर्थंकर होय ने एने जोवा माटे पण इंद्र 1000 आँखथी जोता होय एनुं रूप एना तांडव नृत्य करे एम के भाई एक तबलानो ताल पड़े तो आखा मेरु पर्वतने आटो मारी नाखे एवो एटलुं नृत्य एनुं अजबनुं नृत्य होय एवा एकावतारी इंद्र छे ई पण भगवाननो आटलो महिमा करता होय तीर्थंकर भगवाननो लोकांतिक देवो आवता होय एकावतारी होय ई पण दीक्षा कल्याणकमां भगवानना आवता होय। तो ये तीर्थंकर भगवाननो एवो महिमा छे कि एक तीर्थंकर भगवाननो जन्म थाय एटले जगतमां ए एक तो आखा जगतमां एक क्षण मात्र ए शांति अने सुखनो अहसास थाय छे। तो नाटकीना जीवोने तो कायम दुख ज होय छे पण तीर्थंकर भगवाननो जन्म थाय त्यारे नाटकीना जीवोने पण क्षण मात्र सुखनो अनुभव थतो होय छे एने शांति अने एवुं सुख अनुकूलता प्राप्त थाय छे। समय शिखરની यात्रा कई रीते करवी तो समय शिखर यात्रा माटे सवारे 2:30 થી 3 વાગ્યા सुधीमां प्रस्थान करवुं जरूरी होय छे कारण के परत फरता कुल लगभग 14 થી 15 કલાક થાય છે। ઉપરથી આપણે ચડીને નીચે ઉતરી ત્યાં સુધીમાં लगभग 14 થી 15 કલાકનો સમય થાય છે। એટલે સવારે 2:30 વાગ્યાની આસપાસ એટલે ખાસ કરીને 2:30 વાગ્યાની આસપાસ એ પર્વત ચડવાનું શરૂ કરવું જોઈએ। પર્વત ભગવાનની યાત્રા કરી ત્યારે ઉઘાડા પગે અને ચામડાની કોઈ પણ વસ્તુ ન રાખી અને એ ચંપલ પહેર્યા વિના
એ ઉઘાડા પગે જાત્રા કરવી જોઈએ. શક્ય હોય ત્યાં સુધી પર્વત ઉપર મળમૂત્રનો ત્યાગ ન કરવો. શક્ય હોય ત્યાં સુધી મળમૂત્રનો ત્યાગ ન થાય એવો પ્રયત્ન કરવો. શરીર પર હલકા વસ્ત્રો પહેરવા અને બિનજરૂરી વસ્તુઓ સાથે લેવી નહીં. જે પર્વત ચડવાના છે પગપાળા, એને તો બહુ હલકા વસ્ત્ર પહેરવા, અને એ ડોલીમાં હોય એને પણ બહુ ઝાઝી વસ્તુઓ સાથમાં લેવી નહીં. જાત્રાની શરૂઆતથી અંત સુધી અહીં વિચરે પંચ પરમેષ્ઠી ભગવાન તથા લોકાગ્રે બિરાજમાન અનંતા સિદ્ધ ભગવંતોનું સતત સ્મરણ કરવું. જો આપણે જાત્રા કરી છીએ, 10 દિવસની જાત્રા હોય, 4 દિવસની જાત્રા હોય, 5 દિવસની હોય, તમે શિખર એકની જાત્રા કરતા હોય, આજુબાજુ તો ઘણી બધા જાત્રાના સ્થળો છે, પણ એ આપણે 8-10 દિવસ આપણા વેપાર ધંધાને બંધ કરી, લાંબી મુસાફરી કરી અને પૈસાનો પણ એટલો 20-25-30 હજાર રૂપિયા ખર્ચો કરી અને ભગવાન આપણે સમય શિખરની જાત્રા કરતા હોય, તો જાત્રા કરવામાં એ માત્ર જાત્રા ન રહે, પણ એ જાત્રાનું પૂરેપૂરું ફળ આપણને મળે એવો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એના માટે એક તો તીર્થંકર ભગવાનનો મહિમા આપણા મનમાં આવવો જોઈએ. બીજું, એ ભગવાન અહીંથી મોક્ષ પધાર્યા છે, તીર્થંકર ભગવાન અને મુનિઓ, આ નિર્વાણ ભૂમિ છે, એનો પણ એટલો મહિમા આપણને હોવો જોઈએ. એટલે આપણે ડોલીમાં હોય અથવા તો પગપાળા જ્યારે જાત્રા કરતા હોય ત્યારે સતત પંચ પરમેષ્ઠી ભગવાનનું સ્મરણ એટલે કે નમસ્કાર મંત્રનો જાપ કરવો, અથવા તો ઓમ નમો સિદ્ધેભ્ય એ સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરવા, કે કોઈ ભક્તિ છે એ ભક્તિ આપણે ગાય, કોઈ સ્તુતિ ગાય. તો ટૂંકમાં સંસારના કોઈ વિચારો ન કરી કે કોઈની સાથે સંસારિક સંબંધી વાતચીત ન કરી, પણ માત્ર એ 14 કલાકનો સમય જે છે ઉપરથી નીચે ઉતરી ત્યાં સુધીનો, એ 14 કલાકનો સમય માત્ર ને માત્ર એ ભગવાનના સ્મરણમાં જ પસાર થાય એવો પ્રયત્ન આપણે કરવો જોઈએ, જેથી કરીને આપણે જાત્રાનો પૂરેપૂરો લાભ, આવો મહાન પવિત્ર સ્થળનો લાભ આપણે લઈ શકીએ. પંચ પરમેષ્ઠી ભગવાન પ્રત્યે તથા લોકાગ્રે બિરાજમાન સિદ્ધ ભગવંતો પ્રત્યે મનમાં ખૂબ જ અહોભાવ આવે એવો પ્રયત્ન કરવો. ભાવોમાં ભગવાન પ્રત્યેની જેટલી તીવ્રતા વધારે તેટલું લાભનું કારણ થાય છે. એટલે એ તીર્થંકર ભગવાનનો મહિમા, સિદ્ધ ભગવાનનો મહિમા, પંચ પરમેષ્ઠી ભગવાનનો મહિમા અને લોકાગ્રે અનંતા સિદ્ધ ભગવાન છે, એને આપણે દર્શન કરતા જાય, નમસ્કાર મંત્ર બોલતા જાય, ભગવાનની ભક્તિ કરતા જાય, ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યોનો જાપ કરતા જાય, તો આ આપણે સતત ચાલુ રાખીને પણ આ જાત્રા આપણે કરવાની છે. અને ભાવમાં તીવ્રતા આવે એટલે આ તીર્થક્ષેત્ર જે સમય શિખર તીર્થક્ષેત્ર છે એ એવું મહાન તીર્થક્ષેત્ર છે કે તીર્થંકર ભગવાન, એક તીર્થંકર ભગવાનનો એટલો મહિમા છે, તો આ ભૂમિ ઉપર તો અનાદિકાળથી આજ સુધીમાં અનંતા તીર્થંકર ભગવાન આ ભૂમિ ઉપરથી મોક્ષ પધાર્યા છે, અને એનાથી અસંખ્યાત અનંતગુણા મુનિઓ પણ અહીં આ ભૂમિ ઉપરથી મોક્ષ પધાર્યા છે અને સમશ્રેણીય સિદ્ધ શિલામાં બિરાજમાન છે. તો આ ભૂમિનો કેટલો મહિમા, એનું કેટલો બધો એનો મહિમા આપણને આવે, એનું આપણે મહિમા આવે એવો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો આપણને એની તીવ્ર ભાવમાં પણ આપણને તીવ્રતા આવે, ભગવાન પ્રત્યેની તીવ્રતા આવે એવો પ્રયત્ન કરવો. પછી સાથે આપણે ટોર્ચ લેવી, અને ટોર્ચ, કારણ કે સાંજે 4 વાગે અંધારું થઈ જાય છે, એટલે ટોર્ચ લઈ સાથે ડોલીમાં હોય અથવા તો પગપાળા હોય કે બાઇક ઉપર જે પણ એક ટોર્ચ સાથે રાખવી જરૂરી છે, અને ફૂલ ચાર્જ કરેલી રાખવી. શક્ય હોય તો એમાં ચાર્જ માટે જે પાવર બેન્ડ છે એ પણ સાથે હોય તો વધારે સારું વાત છે. દરેક ટૂંક ઉપર ભગવાનના ચરણ પાદુકાનો સાષ્ટાંગ 3 વખત મસ્તક નમાવી નમસ્કાર કરવા. જો આ દરેક ટૂંક ઉપર જાય તો આપણે શું કરવું જોઈએ, કારણ કે આપણી પાસે 14 કલાકનો સમય છે, તો ઉપર આપણે માત્ર ભગવાનની ટૂંક ઉપર જઈ દર્શન કરી, અર્ઘ ચડાવીને ત્યાંથી બીજી ટૂંક ઉપર જાય, ત્યાંથી ત્રીજી ટૂંક ઉપર જાય, તો કે એવો નહીં. આપણને મહિમા ભગવાનનો, અજીતનાથ ભગવાનની ટૂંક ઉપર ગયા તો અહીંથી અજીતનાથ ભગવાન મોક્ષે પધાર્યા, સમશ્રેણીએ એ સિદ્ધ દશામાં બિરાજમાન છે, એની સાથે કરોડો મુનિઓ અહીંથી આ ટૂંક ઉપરથી મોક્ષ પધાર્યા છે અને સમશ્રેણીએ બિરાજમાન છે, તો એનો આપણને મહિમા આવે. અજીતનાથ ભગવાનની ટૂંક પર જાય તો એનો એટલો મહિમા આવે, અજીતનાથ ભગવાનનો મહિમા આવે, મુનિરાજનો મહિમા આવે, સમશ્રેણીએ બિરાજમાન સિદ્ધ ભગવાનનો મહિમા આવે. તો આપણે ટૂંક ઉપર જઈને આપણે શું કરવું,
કે સૌથી પહેલા સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરવા. ભગવાનને કોઈ પ્રતિમા મંદિર હોતું નથી, પણ આ પર્વત ઉપર ભગવાનના ચરણ પાદુકા હોય છે. તો એ ચરણ પાદુકાને સાષ્ટાંગ મસ્તક નમાવી એને નમસ્કાર કરવા. પછી એને 3 પ્રદક્ષિણા કરવી, નમસ્કાર મંત્ર બોલતા બોલતા 3 પ્રદક્ષિણા કરવી. પછી એ ચરણ પાદુકા છે એને 2 હાથથી ભગવાનની ચરણ પાદુકાને સ્પર્શ કરી અને એની રજને પોતાના માથા ઉપર ચડાવી. પછી ભગવાનનો જે ભગવાન હોય, અજીતનાથ ભગવાન હોય તો અજીતનાથ ભગવાનની સ્તુતિ બોલવી. સ્તુતિ બોલ્યા પછી અજીતનાથ ભગવાનનો અર્ઘ ચડાવવો અહીંયા. અને પછી એ વળી પાછા ભગવાનને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરી અને એ ઉપરમાં સમશ્રેણીએ એ અજીતનાથ ભગવાન સિદ્ધ શિલામાં બિરાજમાન છે અને અસંખ્યાત મુનિઓ, અનંતા તીર્થંકરો અહીંયા બિરાજમાન છે, એમને નમસ્કાર કરવા. અને એ અજીતનાથ ભગવાનની ટૂંક ઉપર જે ધૂળ છે એ ધૂળને પવિત્ર માની અને પોતાના મસ્તક ઉપર ધૂળને ચડાવી. એટલે દરેક ટૂંક ઉપર જઈ તો આ સમ્ય શિખરની ધૂળ પણ પવિત્ર છે, એની રજ પણ એટલી પવિત્ર છે. તો દરેક ટૂંક ઉપર જઈ અને રસ્તામાં પણ એની જે ધૂળ છે સમ્ય શિખરની, એ ધૂળને મસ્તક ઉપર આપણે ભાવથી પવિત્ર માનીને મસ્તક ઉપર ચડાવવાથી પણ આપણા ભાવમાં બહુ તીવ્રતા આવે છે. પછી એ ભગવાનની એ ટૂંક ઉપર જઈ આપણે વાત થઈ એમ દર્શન, અજીતનાથ ભગવાનની ટૂંક ઉપર ગયા તો એ પ્રદક્ષિણા કરી, દર્શન કરી, સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરી, ભગવાનના ચરણ પાદુકાને સ્પર્શ કરીને એની રજને માથા ઉપર ચલાવી, એને સ્તુતિ બોલી, અર્ઘ ચડાવી. અને સાથે સાથે આપણે અર્ઘ તો સાથે લેવાનો છે, પણ એની સાથે સાથે બદામ, આખી બદામ જે પૂજામાં આપણે વાપરી છીએ એ આખી બદામ અથવા કમળ કાંકરી એને પણ સાથે 1 કિલો, લગભગ 1 કિલો જેટલી બદામ કે કમળ કાંકરી અને અર્ઘ એ સાથે રાખવાનો છે. અને દરેક ટૂંક ઉપર ભગવાનના ચરણોમાં એને ચડાવવાનો છે. આપણે એ ફળ તરીકે એને આપણે ચડાવવાનું છે. તો એ પણ આપણે કરવાનું છે. સમગ્ર જાત્રા દરમિયાન સાંસારિક વાતચીતથી દૂર રહેવાનું છે. એટલે કોઈ પણ આપણે સંસારની વાતચીત કરવી નહીં. માત્ર ભગવાનનું સ્મરણ છે, નમસ્કાર મંત્રનું સ્મરણ છે, ભક્તિ છે, સ્તુતિ છે, એ આપણે કરવી. અને એના સિવાય એ સમગ્ર સમ્ય શિખરની જાત્રામાં આ ઉત્તમ પ્રકારના એ ફળને પણ સાથે લઈ જવાનો. એટલે દરેક ટૂંક ઉપર આપણે અર્ઘ ચડાવી છીએ, સાથે સાથે ભગવાનના ફળ પણ ચડાવવાના છે. બદામ કે કમળ કાંકરી એ દરેક ભગવાનની ટૂંક ઉપર 4 કે 5 કમળ કાંકરી આપણે ચડાવવાની હોય છે. એટલે સાથે લેવાની વસ્તુ છે એમાં એક નાની પાણીની બોટલ સાથે લેવી. પછી જરૂરી દવાઓ, બીપી હોય, ડાયાબિટીસ હોય, શરદી તાવ એવી દવાઓ સાથે લેવી. પાઉચ એક રાખવું, એમાં અર્ઘ અને કમળ કાંકરી કે બદામ સાથે હોય. અને ટોર્ચ એની અંદર હોય, ટોર્ચ ભેગી રાખવાની છે. અને હળવો નાસ્તો જો થોડો ઘણો હોય તો એ સાથે આપણે રાખવાનો છે. પણ સમ્ય શિખરની જાત્રામાં એટલું યાદ રાખવું કે આ ભૂમિ ઉપર અનંતા તીર્થંકર ભગવાન મોક્ષે પધાર્યા છે. અનાદિકાળથી આજ સુધીમાં આ 24-20 ભગવાન નહીં, અનંતા તીર્થંકર ભગવાન મોક્ષ પધાર્યા છે. અને અનંતા મુનિઓ અહીંથી મોક્ષ પધાર્યા છે. તો આ ભૂમિ એવી પવિત્ર છે. અહીંયા ભગવાનના કલ્યાણકોની ઉજવણી થઈ હોય તો એ ભૂમિ કેટલી પવિત્ર હોય. તો એના ભાવથી આપણે દર્શન કરવાના, વંદન કરવાના. દરેક ટૂંક ઉપર જઈ શાંતિથી આપણે આ રીતે જે વાત થઈ, દર્શન, એની પ્રદક્ષિણા, એને અર્ઘ ચડાવવો, સ્તુતિ બોલવી, બદામ કમળ કાંકરી ભગવાનના ચરણોમાં ફળ આપણે ચડાવવા. તો આ બધું આપણે દરેક ટૂંક ઉપર કરવાનું છે. અને પછી નીચે ઉતરતી સમયે પણ આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરતાં કરતાં, સિદ્ધ ભગવાનનું, તીર્થંકર ભગવાનનું, મુનિરાજનું સ્મરણ કરતાં કરતાં નીચે ઉતરવાનું છે. અને એ ભૂમિની આ સમ્ય શિખરની જાત્રા કરવાનું ફળ અંતિમ 2-3 મિનિટનો સમય લઉં છું, સમય થઈ ગયો છે. આવી મહાન ભૂમિ જે સમ્ય શિખરની છે ને, એનું ફળ એટલું બધું મહાન છે. એક તો ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારના પુણ્યનો બંધ થાય છે. અને બીજું કે આ જાત્રામાં અનંતા પાપ કર્મ છે એ પણ નાશ પામી જાય છે.
અને સાથે સાથે એ વિતરાગતાની ભાવના પ્રગટ થાય છે. એ સૌથી બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. અને ગુરુદેવે પણ આ સમય શિખર વિશેનું જે વાત કરી છે એ આપણે સમય નથી બહુ એટલે બહુ નથી લેતા, પણ ગુરુદેવે પણ બહુ મહિમા કર્યો છે સમય શિખરની જાત્રા કરી એ વખતે. તો આપણે આ રીતે ભગવાનનો ખૂબ જ મહિમા સાથે પૂરા ભાવથી તીવ્ર પ્રકારના ભાવ અંદરમાં આવે એ પ્રકારે જાત્રા કરી તો એનું ફળ મળે. પણ ખાલી એક રૂટિન ક્રિયા મુજબ ખાલી એક જાત્રા કરીને આવતા રહીને દર્શન કરીને વર્ગ ચડાવીને એનું ફળ આપણને બહુ નથી મળતું. એટલે આ રીતે ભાવથી જાત્રા કરીએ એવી આપણી ભાવના છે. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. અનેરી ગાંધી, પ્લીઝ મેક કોર્સ ટુ અતુલભાઈ કામદાર. Okay, sir. મેં co-host કરી દીધું છે એટલે now he can unmute himself. અતુલભાઈ, હા હા તમે અનમ્યુટ કરીને આવો. બસ. હા, જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. બહુ સરસ સ્પષ્ટીકરણ સમય શિખર જાત્રાનું થયું. અત્યારે 24 તીર્થંકર ભગવાન માંથી 20 તીર્થંકર ભગવાન ત્યાંથી મોક્ષે ગયા છે સમય શિખર થી, અને કરોડો જેની સંખ્યા હમણાં નીતિનભાઈ આપી કે કરોડો કરોડો મુનિરાજો આ વર્તમાન ભાવના અનાદિના નથી કેતો, વર્તમાન આ ઊંડા અવસર્પિણી કાળમાં 20 તીર્થંકર ભગવંતો ત્યાંથી મોક્ષે ગયા છે. અને એ સિવાય કરોડો મુનિરાજો 1648 તો કરોડા કરોડી છે. એ ઉપરાંત અરબોની સંખ્યામાં જે હમણાં સંખ્યાનો આંકડો કીધો એ બધા જ મુનિવરો સાધના કરીને સમય શિખર થી મોક્ષે ગયા છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીએ જ્યારે 2013 વિક્રમ સંવત 2013 સમય શિખરની પ્રથમ જાત્રા કરી ત્યારે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીએ સ્વયં પોતાના હસ્તાક્ષરથી નોંધ કરેલી અને એમાં એમ લખેલું કે સ્વાવલંબી ઉપયોગરૂપ સ્વરૂપને સાધીને જે ક્ષેત્રેથી સિદ્ધ થયા તે જ ક્ષેત્રે સમશ્રેણીએ ઉર્ધ્વ સિદ્ધપણે બિરાજ્યા છે. તેના સ્મરણના કારણ રૂપે આ તીર્થ યાત્રા એમાં નિમિત્ત બને છે. આ ગુરુદેવના સ્વયં પોતાના હાથથી લખેલા ઉદ્ગારો છે. સમય શિખર જાત્રા 2013 અને ગુરુદેવે આ ઉલ્લેખ કર્યો તો પોતાના હૃદયોદ્ગારમાં. અને એ વખતે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની સાથે સંઘપતિ તરીકે પૂજ્ય શ્રી રામજીભાઈ, નેમિચંદજી પાટની જે મુખ્ય મંત્રી હતા ટ્રસ્ટના, સંઘપતિ તરીકે રામજીભાઈ દોશી હતા, હિંમતલાલ છોટાલાલ શાહ હતા, ચિમનલાલ ઠાકરસિંહ મોદી પણ હતા એમાં. અને તે રસોડાની જવાબદારી બધી આખી એમની ટીમની હતી, ચિમનલાલ ઠાકરસિંહ મોદીની. હિંમતલાલ જેઠાલાલ શાહ પણ સાથે હતા. બંને બહેનો પૂજ્ય માતાજી અને શાંતાબેન. એ સિવાય અમૃતલાલ નરસિંહ શેઠ હતા, મુલકચંદજી છોટાલાલ પણ સાથે એની સાથે જોડાયેલા આ બધા આગેવાનો. અને મંગળ પ્રસ્થાન કારતક સુદ પૂર્ણિમાના રવિવારના શુભ દિને અષ્ટાનિકા શરૂ થવાના સમયમાં સોનગઢ થી ગુરુદેવશ્રીએ પ્રયાણ કર્યું. અને જે દિવસે સોનગઢ થી પ્રયાણ કર્યું મુંબઈ તરફ, અને મુંબઈ થી પછી ઉત્તર ભારત તરફ ફરતા 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 સમ્યક શિખર અષ્ટાનિકા પર્વની પ્રારંભમાં પહોંચી ગયા હતા. એ વખતે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી પ્રથમ સિમંદર ભગવાનના દર્શન કર્યા, ત્યાર પછી સમોસરણના દર્શન કર્યા, અને આખા સંઘે પ્રદક્ષિણા કરી હતી. ગુરુદેવની સાથે સાથે પ્રદક્ષિણા કરી હતી. અને બધા એક સ્વરમાં ગાતા હતા
કે પ્રભુજી તારા પગલે પગલે મારે આવવું રે, આવી ભક્તિનો ધોધ વહ્યો હતો કે પ્રભુજી તારા પગલે પગલે મારે આવવું રે. અને બંને બહેનો પૂજ્ય માતાજી અને શાંતાબેને પણ ભક્તિનો એવો પ્રવાહ એ વખતે જ શરૂ કર્યો હતો કે આનંદ મંગળ આજ અમારે, આનંદ મંગળ આજ રે, ગુરુદેવ સાથે યાત્રા કરતા આનંદ નો નહીં પાર રે. આ બેનો ગૌરવતા હતા ભક્તિ. શાશ્વત તીર્થની યાત્રા કરતા આત્મ ઉલસી જાય રે. આવી જોરદાર જેને કહેવાય ને ભક્તિનો પ્રવાહ પૂજ્ય માતાજી શાંતાબેન બંને અને બધી બ્રહ્મચારી બહેનો સાથે બધા જ મહિલા મંડળોની બધી બહેનો આમાં જોડાઈ અને આખું વાતાવરણ ભક્તિમય કર્યું. અને ત્યાંથી પ્રસ્થાન વખતે સ્વાધ્યાય મંદિરમાં ગુરુદેવ શ્રીના માંગલિક થયું. ગુરુદેવ શ્રીના માંગલિક કર્યા પછી સ્વાધ્યાય મંદિરમાં થોડાક શબ્દો જાત્રા વિશેના બોલ્યા અને પછી ગુરુદેવ શ્રીને મંગલ વર્ધિનીમાં મુંબઈ તરફ પ્રયાણ કર્યું. બાકીના બધા બસો દ્વારા અને ટ્રેનો દ્વારા જે પ્રમાણે એ વખતનું આયોજન થયું હતું એ પ્રમાણે ગુરુદેવ શ્રી માંગલિકમાં એમ બોલ્યા કે દરેક આત્મા સ્વભાવથી ચતુષ્ટયથી પરિપૂર્ણ છે. આ ગુરુદેવ શ્રીના સ્વાધ્યાય મંદિરના હૃદયોદ્ગાર હતા કે દરેક આત્મા સ્વભાવથી ચતુષ્ટયથી પરિપૂર્ણ છે. તેને ઓળખીને અને વ્યક્ત કરીને અનંતા જીવો સિદ્ધ થયા છે. અનંત તીર્થંકરો પોતાના સ્વભાવથી ચતુષ્ટય પ્રગટ કરી સમ્યક શિખરથી મોક્ષ પધાર્યા છે. તેના સ્મરણ અને તેની યાત્રા અર્થે આ વિહાર થાય છે. એમ કરીને જોરદાર જય જયકાર કર્યો અને ત્યાંથી પ્રસ્થાન કર્યું અને ત્યાંથી મુંબઈ ગયા. અને મુંબઈ થી ને પછી બધા જ રસ્તામાં આવતા જે આપણે વચ્ચે જબલપુર વગેરે કર્યું હતું એ બધા જ ગામો કરતા 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 ગુરુદેવ સમેત શિખરની જાત્રાના 2 દિવસ અગાઉ પાવાપુરી પહોંચ્યા. અને પાવાપુરીમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને વૈરાગની એવી ખુમારી આવી કે ગુરુદેવ 2 હાથ ઉપર કરીને એમ બોલ્યા કે પ્રભુ મહાવીર પ્રભુ સીધા સમશ્રેણીએ ઉપર લોકાગ્રે ભગવાન બિરાજે છે. આમ ગુરુદેવ આમ ઉલ્લાસથી ને પાવાપુરીમાં લોકાગ્રે ભગવાન બિરાજે છે. તેમના સ્મરણ માટે આ જાત્રા અમે માં વિહાર અમે કર્યો છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ ત્યારે ભક્તિનો એવો અંદરમાં વૈરાગની ખુમારી ચડી, એવી વૈરાગની ખુમારી ચડી કે ગુરુદેવશ્રીના હૃદયમાંથી એક ભાવ નીકળ્યો, એક પરમાણુ માત્રની મળે ન સ્પર્શતા, પૂર્ણ કલંક રહિત અડોલ સ્વરૂપ જો, શુદ્ધ નિરંજન ચૈતન્ય મૂર્તિ અનન્યમય, અગુરુ લઘુય મૂર્ત સહજ પદ રૂપ જો. અને પછી પાછા ગુરુદેવ બોલ્યા કે પૂર્વ પ્રયોગાદિકા રણના યોગથી ઉર્ધ્વ ગમન સિદ્ધાલય પ્રાપ્ત સુસ્થિત જો, સાદી અનંત અનંત સમાધિ સુખમાં અનંત દર્શન જ્ઞાન અનંત સહિત જો. પૂજ્ય ગુરુદેવના હૃદયમાં એટલો બધો વૈરાગ આમ ફાટ 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 ગુરુદેવ નો વૈરાગ ઉછળતો હતો કે ગુરુદેવ એમ બોલ્યા કે દેહ થી છૂટી ભગવાન સિદ્ધ થયા. આમ બોલ્યા ગુરુદેવ, દેહ થી છૂટી ભગવાન સિદ્ધ થયા, અનંત સિદ્ધ ભગવંતોની હારમાં જોડાયા, હારમાં પધાર્યા. ત્યાં સાદી અનંત કાળ આત્માના અનંત જ્ઞાન દર્શન ને સુખમાં સહિત બિરાજમાન રહેશે. ધન્ય એ દશા, ધન્ય એ કાળ કે જ્યાંથી અનંતા મુનિવરો સાધના કરીને મોક્ષે ગયા અને અહીંયાથી ને મહાવીર ભગવાન મોક્ષે પધાર્યા. એવી અદ્ભુત ગુરુદેવને વૈરાગની મહિમા આવી હતી. સમેત શિખરમાં ગુરુદેવ મંગળવર્ધિની કારમાં ગુરુદેવ હતા તો હજી 10 કિલોમીટર દૂર હતું, પણ મોટરમાંથી જ
ગુરુદેવ તળેટીમાં અને શિખરને જોઈને ભગવાનને આમ ભગવાનને વંદન કરતા હતા. કારમાં બેઠા હતા, કાર ચાલતી હતી હાઈવે ઉપર, અને ગુરુદેવ શિખરને જોઈને વંદન, કારમાં બેઠા બેઠા વંદન કરતા હતા કે ઓહો ઓહો હે તીર્થધામ, જય હો તીર્થધામ, એવા ગુરુદેવના હૃદયોદ્ગાર હતા. અને એ શિખરોને વંદન કરતા કરતા એ ગુરુદેવ મધુબનમાં પહોંચ્યા. ત્યાંથી વિષપંથી ભવનમાં ગયા. ત્યાં ગુરુદેવનું માંગલિક થયું, અને માંગલિક પછી ત્યાં 3 થી 4 હજાર શ્રોતાઓ બેઠા હતા. એની સામે ગુરુદેવશ્રીએ કીધું કે આ તીર્થ ક્ષેત્રથી અનંતા મુનિરાજો સાધના કરીને મોક્ષે ગયા છે, અને વર્તમાનમાં 20 તીર્થંકર પ્રભુ અહીંયા મોક્ષમાં બિરાજે છે. એ અહીંયા જ છે, આમ ઉપર છે, આ જ ક્ષેત્રથી આ સમશ્રેણીએ પ્રભુ ઉપર બિરાજે છે. એવો ઉલ્લાસ ગુરુદેવશ્રીને આવ્યો, અને એવી વૈરાગ્યમય અંદરમાં મુખ મુદ્રા થઈ ગુરુદેવને, અને એવી અદ્ભુત ભાવનાથી ત્યાં પુષ્પદંત ભગવાનનું મંદિર છે. ત્યાં પુષ્પદંત ભગવાન ને પાર્શ્વનાથ ભગવાન બિરાજે છે. એ મંદિરમાં ગુરુદેવ ગયા, પ્રથમ એમના દર્શન કર્યા, એમની સામે સ્તુતિ કરી, અને પછી ગુરુદેવને આહારદાનનો સમય થયો. ત્યારે પ્રથમ આહારદાન ગુરુદેવને પૂજ્ય માતાજી અને શાંતાબેને કરાવ્યું, અને બાકીના બધા જ જે આપણા પ્રતિષ્ઠિત ટ્રસ્ટીઓ અને આગેવાનો હતા એમને વારા પરથી પછી જ્યાં સુધી ગુરુદેવ 8 દિવસ ગુરુદેવ ત્યાં સમેત શિખરમાં રોકાણા હતા, અને એ 8 દિવસ દરમિયાનમાં વિવિધ મુમુક્ષુઓને આત્માનો લાભ મળ્યો, આહારદાનનો લાભ મળ્યો. અને પાર્શ્વનાથ ભગવાન જ્યાંથી મોક્ષે ગયા છે, સવારના 3 વાગે ગુરુદેવ શ્રી યાત્રા શરૂ કરી હતી. ગુરુદેવ ડોલીમાં હતા, અને બાકીના લોકો બધા કોઈ પગેથી ને કોઈ ડોલીમાં, એવી રીતે યાત્રા શરૂ કરી. અને પાર્શ્વનાથ ભગવાનની ટૂંક ઉપર ગુરુદેવ શ્રીએ સાક્ષાત દંડવત પ્રણામ કરી અને અહોભાવ વ્યક્ત કર્યો. અને ત્યાં એક ખાસ વાત બની કે ગુરુદેવ ક્યારે જયકાર ન બોલાવે. ગુરુદેવ ક્યારે આજ સુધી તમે જોયું હશે જયકાર ગુરુદેવ ક્યારે બોલાવતા નહીં, પણ ગુરુદેવે પોતાના જીવનમાં 3 વાર જયકાર બોલાવ્યો છે. એકવાર 2005માં 8મી વારનું સમયસાર શાસ્ત્ર પૂર્ણ થયું ત્યારે ગુરુદેવે સમયસાર જીનવાણી મહાત્મનો જય હો એમ બોલાવ્યું. બીજી વાર 2010માં ગિરનારની યાત્રા કરી ત્યારે ગુરુદેવ એમ બોલ્યા કે નેમિનાથ ભગવાન અહીંયાથી મોક્ષે પધાર્યા છે, એવા નેમિનાથ ભગવાનનો જય હો. અને ત્રીજી વાર ગુરુદેવે પોતાના જીવનમાં પાર્શ્વનાથ ભગવાનની ટૂંક ઉપર પૂજા ભક્તિ અને સ્વાધ્યાય પત્યા પછી ગુરુદેવશ્રીએ યાત્રા પૂર્ણ થઈ, અને ત્યારે સુવર્ણભદ્ર ટૂંક ઉપરથી ગુરુદેવે સમેત શિખરનો જય હો, ચંદ્રપ્રભુ ભગવાનનો જય હો, પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો જય હો એમ 3 વાર જયનાથ કર્યા. આ ગુરુદેવના 45 વર્ષના શાસનમાં આ 3 જ વાર ગુરુદેવ જયકાર બોલાવ્યો છે. બાકી તો શ્રોતાઓમાંથી જયકાર હંમેશા થતા હતા. હવે મુખ્ય વાત કે એ સમય શિખરમાં એટલી તો ખ્યાલ આવી ગયો કે ભરત ક્ષેત્રની શાશ્વત ભૂમિ છે, અયોધ્યા જન્મભૂમિ છે, પણ આ ઊંડા અવસર પીણી છે એટલે 4 તીર્થંકરો બીજી ક્ષેત્રથી મોક્ષે ગયા છે, અને 20 તીર્થંકર ભગવંતો સમેત શિખરથી મોક્ષે ગયા છે, અને કરોડો મુનિઓ ત્યાંથી મોક્ષે ગયા છે સાધના કરીને એ પવિત્ર ભૂમિ. એમાં ખાસ જે 24 તીર્થંકર ભગવાન છે એમાંથી કઈ બધા જ જયારે સમોસરણમાં હોય ત્યારે તો નિયમથી પદ્માસનમાં જ હોય. સમોસરણમાં ભગવાન પદ્માસનમાં જ હોય, અને એમની તીર્થંકર પ્રકૃતિનો એવો યોગ હોય કે જ્યાં સુધી પુણ્ય હોય, પુણ્ય શેષ બાકી હોય ત્યાં સુધી વાણીનો યોગ હોય. જ્યારે એ પુણ્ય પૂરા થાય છે એનો ઉદય એટલે વાણી પણ મૌન થાય છે, અને પછી કોઈક ખડગાસનમાં અથવા તો પદ્માસનમાં આ 2 મુદ્રામાં નિર્વાણ ક્ષેત્રમાં ગમન કરીને જાય છે. સમોસરણ વિખાઈ જાય છે, ભગવાન મૌન થાય છે, અને જ્યાંથી મોક્ષે જવાના છે એ ટૂંક ઉપર પોતે પોતાની છેલ્લી સાધના કરે છે. ત્યારે કોઈક પદ્માસનમાં અને કોઈક ખડગાસનમાં, 24 તીર્થંકરમાં બધા જ કઈ ખડગાસનમાં નથી ગયા. કોઈક પદ્માસન મુદ્રામાં મોક્ષમાં ગયા છે તો સિદ્ધાલયમાં એમ જ બિરાજમાન હોય, અને ખડગાસનમાં ગયા હોય તો સિદ્ધાલયમાં એવી રીતે જ બિરાજમાન હોય. એવા 24 તીર્થંકરમાં કોઈ ખડગાસન અને કોઈ પદ્માસનમાં મોક્ષે ગયા છે. અને ત્યાં ટૂંક ઉપર જાય, જે સુવર્ણભદ્ર ટૂંક હોય કે ચંદ્રપ્રભુ ભગવાનની ટૂંક હોય, ત્યાં એ પોતે આસને બિરાજમાન થાય, પર્યાક આસને બિરાજમાન થાય, મૌન થઈ જાય, સમોસરણ છૂટી જાય, પ્રભુ પર્યાક્ષાને બિરાજમાન થાય, અને ત્રીજું શુક્લ ધ્યાન વડે
સૂક્ષ્મ ક્રિયા પ્રતિપાતી યોગનો દ્વારા યોગનો નિરોધ કરી અને અયોગી થાય, અને અયોગી થયા પછી 5 લઘુ સ્વર જેટલો જ કાળ એ ત્યાં ટકી રહે છે. એ દરમિયાનમાં ચોથા પ્રકારનો ન્યુ પરત ક્રિયા નિર્વતન નામનું ચોથું શુકલ ધ્યાન કરી અને ઉર્ધ્વ ગમન કરી, નિયમથી એમનું ઉર્ધ્વ ગમન હોય, એ ઉર્ધ્વ ગમન કરીને પ્રભુ મોક્ષે જાય છે. તો જે જગ્યાએ આપ જઈ રહ્યા છો બધા, એ જગ્યાએ ઉપર તમે નજર કરશો તો પ્રભુ ત્યાં જ બિરાજમાન છે. કેમ કે ભગવાનનું ગમન ઉર્ધ્વ ગમન હોય, 6 અપક્રમ દિશામાં ગમન ન હોય. એટલે નિયમથી એ ચંદ્રબાબુ ભગવાનની ટૂંક ઉપર જોશો તો ત્યાંથી સીધા ઉપર જ ભગવાન બિરાજે છે. સુવર્ણભદ્ર ટૂંક પર જશો તો ભગવાન ત્યાં ઉપર જ બિરાજમાન છે. એટલે ગુરુદેવ આમ કહેતા જો આમ ઉપર બિરાજે છે. એ રીતે કોઈ પણ તીર્થંકર ભગવાન જે છે મોક્ષે જાય છે તો ઉર્ધ્વ ગમન કરીને જાય. કેમ કે ક્રિયાવતી શક્તિનું નિર્મળ પરિણમન જે છે ગમન એ ઉર્ધ્વ જ હોય. જ્યારે વિભાવ રૂપ હોય ત્યારે 6 અપક્રમ દિશામાં ગમન કરે સંસાર અવસ્થામાં. બાકી મોક્ષ થાય ત્યારે સ્વભાવ ગતિ ક્રિયા હોય, અને સ્વભાવ ગતિ દ્વારા ઉર્ધ્વ ગમન કરીને પ્રભુ મોક્ષે પધારે છે. તો આ પ્રમાણે આ થઈ ગઈ એમની બાહ્ય ભગવાનના મોક્ષમાં જવાની અને સમય શિખરની મહિમા. હવે એક મુખ્ય મુદ્દો કે સર્વપ્રથમ સમય શિખરની જાત્રા હોય કે કોઈ પણ તીર્થ ક્ષેત્રની કે નિર્વાણ ક્ષેત્રની જાત્રા હોય, એના 2 પ્રકારના ફળ છે. જો આત્માનું લક્ષ્ય નથી, આત્માની મહિમા નથી, આત્માનો આદર નથી, મારે ચતુર્ગતિ પરિભ્રમણને ટાળવા છે અને પૂર્ણ સુખી થવું છે એવી અંદરમાં જિજ્ઞાસા નથી, અને લોક ભયે અથવા તો લોક લાજે અથવા તો પરલોકની ચિંતા હોય, આ લોકની ને પરલોકની ચિંતા હોય, એવા ભયથી બી જો એ જાત્રા કરે તો કારણ અનુવિધાય કાર્યાણી, એટલે કારણ એને શુભ ભાવનું આપ્યું છે તો કાર્ય થાય. તો એને એવી કોઈ સારી ગતિ મળી જાય સ્વર્ગાદિક, એ કોઈ આત્માને લાભકારી નથી. કેમ કે પરંપરાએ નિગોત તો મોઢું ફાડીને બેઠું જ છે. એટલા માટે કન્ડિશનલ વાત છે કે જેને એકમાત્ર આત્મા જ જોઈએ છે, જેને આત્મા સિવાય બીજું કાંઈ જોતું નથી, જેને પરિભ્રમણનું દુઃખ લાગ્યું છે અને આત્માની જિજ્ઞાસા, આત્માને ઓળખવાની જિજ્ઞાસા, આત્માને પ્રાપ્ત કરવાની અંદરમાં ધગશ ઉત્પન્ન થઈ છે, એવા નિજ આત્મલક્ષી આત્માર્થીનો અનુકૂળ સામગ્રી બાહીમાં જે છે એમાં દેવશાસ્ત્ર ગુરુ, એનું અવલંબન, પૂજા, પાઠ, સ્વાધ્યાય, ચિંતન, મનન અને એની સાથે આ જાત્રા પણ જોડાયેલી છે. જે અનુકૂળ સામગ્રી છે આત્મ પ્રાપ્તિના જિજ્ઞાસુ જીવને બાહ્ય અનુકૂળ સામગ્રીમાં જાત્રા પણ એક અપૂર્વ યોગદાન છે. કેમ કે આત્મ પ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થ તો એ નિરંતર કરે છે, પણ ત્યાં જતા પુરુષાર્થને વેગ મળે છે અને પોતે પોતાના અધૂરા કાર્યને પૂરું કરીને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અગર સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયું હોય તો મુનિદશા અંગીકાર કરીને મોક્ષમાં પણ વયો જાય છે. એ એનું અનુકૂળ બાહ્ય સાધન હોવાથી જાત્રા એક ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ આત્મ પ્રાપ્તિની જિજ્ઞાસા વાળા જીવનો હેતુ બને છે. માટે જાત્રામાં આત્મલક્ષી ભાવના રાખવાની, મારે સુખી થવું છે, મારે અનંત સિદ્ધોની જાતમાં જવું છે, અને એ કેવી રીતે ગયા, ક્યાંથી ગયા, એનો મહિમા કરીને, એ મહિમાવંત ક્ષેત્રનો પણ હું મહિમા કરીને એ ક્ષેત્રે હું જાઉં છું. તો ત્યાં પગ મુકતા અસંખ્યાત પ્રદેશમાં રોમાંચ થવો જોઈએ કે પ્રભુ અહીંયા બિરાજતા હતા અને અત્યારે મોક્ષમાં બિરાજે છે, અને હું કેમ રખડું છું મારા અજ્ઞાનને લઈને. તો એવી ભાવના દ્રઢ કરો કે હવે મારે ફરી પરિભ્રમણ કરવું નથી, મારે આત્મા જોઈએ છે, આત્મા પ્રાપ્ત કરવો છે, એવી ધગશ, એવી જિજ્ઞાસા અને આત્મ લક્ષ્ય પૂર્વકની જો જાત્રા હશે તો એ સંસ્કાર રૂપે તમને આગળ કામ આવશે. પણ આત્મ લક્ષ્ય વગરની જાત્રા હશે તો થોડું ઘણું ઘાસ જેમ ઉગે છે ઘઉંની સાથે, એમ ઘઉંની સાથે ઘાસ ઉગે એમ સ્વર્ગાદિક મળી જાય, જો અગર સારો ભાવ હશે તો. અને એમાંય જો કપટ ને માયાચાર હશે તો તિર્યંક ગતિ તો નિશ્ચિત છે. એટલા માટે જો ભાવ પવિત્ર હશે તો સ્વર્ગાદિક છે, પણ તેથી કઈ આત્માને લાભ થતો નથી. આત્માનો લાભ આત્મલક્ષી જીવને જ મળે છે. ભલે છેવટે તને વર્તમાનમાં સમય દર્શન ન થાય, પણ એ સંસ્કાર રૂપે તને આગળ જઈને કામ આવશે. માટે જાત્રા આત્મલક્ષી, આત્માની ભાવના, આત્માનો અહોભાવ મહિમા પૂર્વક જ કરવી જોઈએ. આ એક ખાસ ભલામણ છે બધાને. બધાને જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. આજે આપણે સૌ જે મંડળોમાંથી સમય શિખરની પવિત્ર ધામની યાત્રાએ જઈ રહ્યા છે તે નિમિત્તનું માર્ગદર્શન અને આપણે
જે જાત્રામાં જઈ રહ્યા છે એની પાછળનો હેતુ અને જે કારણે આ સમેત શિખરજી તીર્થ ક્ષેત્ર બન્યું એવા 20 તીર્થંકરોની ઇતિહાસ કે કેવી રીતે એમણે આ નિર્માણ પ્રાપ્ત કર્યું અને આ જ સમેત શિખર પરથી જ હંમેશા 24 તીર્થંકર કેમ મોક્ષ જાય છે એ બધી પ્રરૂપણા આપણને અહીંથી આત્માર્થી નીતિનભાઈ શેઠ દ્વારા ખૂબ જ વિસ્તારથી અને અલગ અલગ એંગલથી આપણને આનો મહિમા બતાવ્યો કે જે પણ મુમુક્ષુઓ અહીં જાત્રામાં જાય છે આ દિવાળીમાં કે ભાઈ તમે જાત્રામાં જાઓ છો તો એ જગ્યાએ શું કામ કે બીજી દુનિયામાં ઘણી જગ્યા છે પણ એ છોડીને કેમ સમેત શિખર જાઓ છો તો એનું આખું આપણને મહત્વ સમજાવ્યું અને ત્યાં જઈને આપણે શું કરવું એનું પણ મહત્વ નીતિનભાઈએ આપણને ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવ્યું અને આપણે જાત્રા જવા માટેનો આપણો ભાવ હજી અનેક ગણો વધી ગયો અને ત્યારબાદ આત્માર્થી અતુલભાઈ કામદાર દ્વારા પણ જે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કે જે શિખરજીની જાત્રા પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીએ કરી હતી એનો જે ઇતિહાસ આપણને કીધો એનાથી ખરેખર જાત્રામાં જવાનો ભાવ આપણો બી એમાં બી ઘણો એટલો ઉત્સાહ વધી ગયો છે કે જ્યાં ગુરુદેવ શ્રીએ આવી જાત્રા કરી હોય એ જગ્યા પર આપણે જઈને પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીએ જે પ્રમાણે જાત્રા કરી છે જે ભાવથી જાત્રા કરી છે એવા ભાવથી આપણે પણ જાત્રા કરે એવી ભાવના અહીંયા આગળ ગુરુદેવશ્રીના ઇતિહાસ દ્વારા અતુલભાઈ કામદારે આપણને બતાવી. તદુપરાંત નિશ્ચયથી જાત્રાનું ફળ શું છે, વ્યવહારથી જાત્રાનું ફળ શું છે એનું પણ આપણને અહીંયા આગળ સ્વરૂપ બતાવ્યું, જેથી આપણે આ જાત્રામાં પવિત્ર ભાવથી આ જાત્રા કરી શકીએ અને સારી ભાવના ભાવીએ કે ભવિષ્યમાં આપણે પણ આ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરી અને મોક્ષ પામીએ એવી ભાવના આપણા સૌના હૃદયમાં આજે આત્માર્થી બંને પંડિતો દ્વારા અહીં પ્રગટ કરવામાં આવી. તો આપણે સૌ અહીંયા આગળ આ બંને આત્માર્થી ભાઈ શ્રી નીતિનભાઈ શેઠ અને અતુલભાઈ કામદારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. તદુપરાંત આજે સમય શિખરજી સ્પેશિયલ જે ઝૂમ ઉપર ઓનલાઈન આપણે લીધું તે બદલ આપણે નિશિતભાઈ શાહનો પણ અહીંયા ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે જેમને આ અખિલ વિશ્વની ઝૂમ પર આપણે કન્ટિન્યુઅસ લગભગ 1.5 કલાકથી આપણે આ ચાલી રહ્યો છે ક્લાસ અને આમાં લગભગ 60-65 થી વધારે ડિવાઇસ જોડાય છે અને લોકો એમાંથી 60 ડિવાઇસ તો કન્ટિન્યુઅસ 1.5 કલાકથી આ વાત સાંભળી રહી છે. તો તે બધા મુમુક્ષુઓ જેઓ હાજર રહ્યા, જેમણે આ વાત સાંભળી, જે પોતાના લાભકારી બી છે, તો તે બધાનો આપણે પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. તથા નિશિતભાઈની સાથે જે એમના ટીમ મેમ્બરમાં અનેરીબેન ગાંધી છે, જેમણે પણ આ ઝૂમને ખૂબ જ સારી રીતે ચલાવવામાં આપણને મદદ કરી, તો અહીંયા સર્વ મુમુક્ષુ તરફથી એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. તો અહીંયા જ આજનો આ વિશેષ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થાય છે. સૌ મુમુક્ષુ ભાઈઓ બહેનોને જય જિનેન્દ્ર કહેતા પહેલા એક પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના 2 લીટીની સ્તુતિ લેશું. આકાળમાં સુતાત્મ જ્ઞાની સુખાની બહુ બહુ દોયલ, મુજ પુણ્ય રાશિ પડ્યો હો ગુરુ કાહન તું નાવિક મળ્યો. બોલી અનંત અનંત ઉપકારી શ્રી કાહન ગુરુદેવનો જય હો. તુજ જ્ઞાન ધ્યાન નું રંગયમયા દર્શ રહો ઓ શિવ પદ તક તુજ સંગ માતા હાથ ગ્રહો. બોલો ધન્યતા પ્રસન્નમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. બોલે સનાતન પરમ પવિત્ર સમેત શિખરજી તીર્થ યાત્રાનો જય. બોલે સમેત શિખરજી તીર્થ ક્ષેત્રનો જય. જય જિનેન્દ્ર. અહીંયા વિશેષ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થાય છે. અનેરી ગાંધી આ ઝૂમ ક્લોઝ કરી શકે છે. ઓકે, બધા મુમુક્ષુઓને જય જિનેન્દ્ર.